এবং নমস্কার সকলকে শুভ সন্ধ্যা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠান Valuable audience, please accept my greetings on this pleasant evening. I am Mehnaz Binte Amin, Treasurer, News JU Chapter, and Editorial Assistant, News Bangladesh. I feel extremely delighted to be the host for this evening and address you all. Welcome to the celebration ceremony named Celebrating Constitutional Day, Stepping into 50, organized by Niels Jahangirnagar University Chapter and sponsored by Zubair Ahmed and Associations. We are honored to announce that throughout the whole event, we are facilitated by valuable research persons. And today, it is our delightful and prestigious moment to have those scholars as our guests. Introducing our honorable guests of today's ceremony, we are honored to have with us Mr. Mohammad Masdar Hossain, retired district and session judge and pioneer of judicial independence in Bangladesh. Mr. S.M. Masum Billah, associate professor of law, Jagannath University. Mr. Zubair Ahmed, advocate, Supreme Court of Bangladesh. Ms. Tamanna Ajrin Tuli, lecturer, Department of Law and Justice, Jahangirnagar University. We have other guests with us who have not yet joined us and who will join us in our closing ceremony. So let's move forward. I would like to express our gratitude to our guests for being present here today and sharing their valuable time with us. We are honored and blessed to have you all. I would request all the participants to mute their microphone for a little bit. At this moment, it's time to hear the welcome speech from Mr. Jahidul Islam, President, Niels Jahangirnagar University Chapter. Over to Mr. Jahidul Islam. Thank you very much, Mehnaz. Dear audience, honorable guests, and everyone joining us through Facebook, good evening and a very warm welcome to our today's ceremony. Today is a remarkable day. The Constitution of Bangladesh is entering into the 50th year. At NILS Jahangirnagar University Chapter, we felt that the Constitution of Bangladesh is sometimes understated or under-celebrated. আমরা যদি কনস্টিটিউশন শব্দটি লিটারাল মিনিং লক্ষ্য করি, তার অর্থ হচ্ছে গঠন। একটা রাষ্ট্রের গাঠনিক আদর্শগুলো কিন্তু কনস্টিটিউশন এমব্রেস করে থাকে। আমরা ফিল করেছি যে আমাদের সাধারণ মানুষের কাছে কনস্টিটিউশনের আদর্শগুলো সহজে পৌঁছানো প্রয়োজন এবং তরুণ সমাজের আরো বেশি কনস্টিটিউশনাল ভ্যালুগুলো এমব্রেস করা প্রয়োজন। এবং সেই ধারণা থেকেই আমাদের আজকের ইভেন্টটা আমাদের পরিকল্পনা করা। And I'm blessed to have a wonderful team of enthusiasts. তারা এই সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য আমি অনুরোধ করব, কারো মাইক্রোফোন বোধহয় অন হয়ে গেছে, একটু ধন্যবাদ। সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে নেওয়ার জন্য আমরা একটি রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছি এবং একই সাথে আরো বৃহৎ পরিসরে মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য আমরা একটি চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতারও আয়োজন করেছি। আজকে সেই প্রতিযোগিতার ফলাফল আমরা এই অনুষ্ঠানের শেষে ঘোষণা করব। আমাদের মনে হয়েছে যে সাধারণ মানুষের কাছে যখন কনস্টিটিউশনের ভ্যালুটাকে আরো ভালোভাবে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে এবং যখন তরুণ সমাজ সংবিধান নিয়ে আরো ভাববে, আমরা বিশ্বাস করি যে আজকের তারুণ্য আগামী 10 বছর পরে বাংলাদেশের চেহারা। সেই কারণে আমরা মনে করেছি যে কনস্টিটিউশন নিয়ে আরো বেশি আলোচনা হওয়া দরকার, কনস্টিটিউশন নিয়ে আরো বেশি কথা হওয়া দরকার। আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি জুবাইর আহমেদ এন্ড অ্যাসোসিয়েটস কে আমাদের ইভেন্টটা অফিসিয়াল পার্টনার হিসেবে আমাদের সাথে জয়েন করার জন্য। ওনার এই পার্টনারশিপ ছাড়া হয়তো আমরা এত বড় পরিসরের প্রোগ্রামটা করতে পারতাম না। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি নিউজ বাংলাদেশকে তাদের সর্বাত্মক সাপোর্টের জন্য এবং আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমি স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের বিশিষ্ট আলোচকদের। আমরা খুবই সৌভাগ্যবান যে আমাদের মাঝে আজকে রয়েছেন জনাব মাসদার হোসেন স্যার, বাংলাদেশে আইনের ছাত্র
সকলেই তার নাম জানে এবং জুডিশিয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্স নিয়ে যে স্ট্রাগলের কথা আমরা আরো ডিটেলসে শুনবো সেটা স্যারের কাছ থেকে। আমাদের সাথে যুক্ত আছেন ডক্টর এস এম মাসুম বিল্লাহ স্যার। তিনি সমসাময়িক আইনি বিষয়গুলো নিয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন, লেখালেখি করেন এবং গণমাধ্যমেও কথা বলেন। স্যারের আলোচনাও আমাদের ঋদ্ধ করবে। এবং আমাদের সাথে যুক্ত রয়েছেন জনাব জুবায়ের আহমেদ, একজন তরুণ অ্যাডভোকেট হিসেবে প্র্যাকটিশনার্স পার্সপেক্টিভ থেকে সংবিধানকে তিনি কিভাবে দেখেন সেই আলোচনাও আমাদের ঋদ্ধ করবে। সো আমি সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই সন্ধ্যায়, আজকের এই আয়োজনে। তবে বিফোর উই স্টার্ট আমি সকলকে অনুরোধ করছি, আমরা আজকে আমাদের সংবিধানের 50তম বর্ষে পদার্পণ সেলিব্রেট করলেও গতকালকেই আমাদের একটি ইতিহাসে কালো দিন পার হয়ে গেছে। আমাদের জাতীয় 4 নেতাকে কারাগারে হত্যা করা হয়েছে, গতকাল ছিল জেল হত্যা দিবস। আমরা তাদের স্মরণে 1 মিনিট নীরবতা পালন করি। সকলকে ধন্যবাদ। আমরা 1 মিনিট নীরবতা পালন করলাম জাতীয় 4 নেতার স্মরণে। আমি আবার মেহনাজের কাছে ফিরে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য। ওভার টু ইউ মেহনাজ। অনেক ধন্যবাদ জনাব জাহিদুল ইসলাম অয়নকে তার শুভেচ্ছা বক্তব্যের জন্য। ডিয়ার অডিয়েন্স, কোন দেশের শাসন ব্যবস্থার মূল গ্রন্থ হলো এর সংবিধান। স্বাধীনতার ঘোষণার পর চারদিকে যখন যুদ্ধের দামামা বেজে চলছিল, তখন কি ছিল আমাদের এই দেশের সংবিধান? এবং 9 মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ধ্বংস বিধ্বস্ত দেশে একটি সাবলীল সংবিধান প্রণয়ন ঠিক কতটা সহজ ছিল, সেই বিষয়ে শোনার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সামিন ইয়াসিরকে। Let's enjoy a short presentation in this regard by Samin Yasir, second year student, Jahangirnagar University and member NIS Bangladesh. Assalamu alaikum and good evening, everyone. I believe I'm audible enough, and I'm Samin Yasir Islam, presenting the constitutional journey of Bangladesh stepping into 50. Today, the 4th of November, the nation celebrates something that is secular in character and egalitarian in nature. Yes, we are talking about our constitution, which was made to answer the questions of by whom and how a sovereign people's republic will protect her freedom and rights. Our constitution has a remarkable and historically significant journey of 50 years. This journey started with the proclamation of the independence on 10th April 1971. The proclamation of independence was the first interim constitution that remained effective till the declaration of the Provisional Constitution of Order on 11th January 1972, which was adopted right after Bangabandhu's homecoming. In addition to that, on 23rd March 1972, the President of Bangladesh promulgated the Constituent Assembly of Bangladesh Order. Then, the drafting committee of Bangladesh Constitution was formed on 11th April 1972. It had 34 members with Dr. Kamal Hossain as chairman. After the third reading began on 4th November 1972, and it approved 65 amendments to the Constitution Bill. The Constitution was adopted on the same day. It declared nationalism, socialism, democracy, and secularism as the fundamental principles of state policies. Finally, the Constitution came into force on 16th December 1972. Since then, the Constitution of Bangladesh has been amended 17 times,
over the 50 years of its journey, most of these amendments were the consequences of political dilemma and to rectify those. Now I will be mentioning some significant amendments of these 17s. In 1975, the Fourth Amendment Act introduced the presidential form of government in the place of parliamentary system. However, the parliamentary form of government was reintroduced by the 12th Amendment Act. This Amendment Act of 1991 is considered to be the most remarkable amendment in the history of the constitutional development of Bangladesh, as it ensured people's participation in local government bodies, which stabilized the basis of democracy in the country. After that, I would like to focus on the Fifth Amendment and the 15th Amendment of the Constitution. The Fifth Amendment Act was passed on 1979, which removed secularism from the Constitution. The amendment was invalidated in Bangladesh Italian Marble Works Limited versus Government 2010 case, because the amendment being completely alien to the spirit and structure of the Constitution, and it attacked the Article 7, which highlights the supremacy of the Constitution. Later on, secularism, which is one of the fundamental principles of the state policies, was restored through the 15th Amendment Act in 2011. Now let's talk about the 8th Amendment. In 1988, the 8th Amendment Act decentralized the judiciary. However, it was overturned by the judgment of the case Anwar Hossain Chowdhury versus Bangladesh 1989. It was held in the case that in the name of amendment, the parliament cannot change the basic structure of the constitution, and hence it could not decentralize a unitary Supreme Court under the grab of amendments. Lastly, the famous case, Secretary of Ministry of Finance versus Masdar Hossain, 1999, which is one of the most significant cases in the history of constitutional law of Bangladesh to provide a framework for judicial independence and separation of powers in the constitution. At the end of this presentation, we can say that the journey of the Constitution of Bangladesh was not an easy one. It had to go through several changes, some of which undermine the principle and values of the Constitution due to political dilemma. On the other hand, there were other amendments which upheld those principles and ensured the fundamental principles of our state policies. Thank you, everyone. That was all for me. ধন্যবাদ সামিনকে তার এত সুন্দর উপস্থাপনার জন্য। এর মাধ্যমে আমরা আসলে বাংলাদেশের কনস্টিটিউশনাল জার্নির একটা ছোট্ট ব্যাকগ্রাউন্ড দেখে আসলাম। সম্মানিত সুধী, তাহলে আর দেরি নয়, চলুন শুরু করি আমাদের আজকের প্রোগ্রামের মূল আকর্ষণ, ডিসকাশন অন কনস্টিটিউশনাল জার্নি অফ বাংলাদেশ। দেখে নিচ্ছি অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ এবং বাংলাদেশের নির্বাহী ও বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের যুগান্তকারী ঘটনার একজন অগ্রদূত জনাব মাজদার হোসেন স্যারকে। স্যার, ওভার টু ইউ। ধন্যবাদ আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ সুন্দর অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য। যে কোনো জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা এবং ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের যে জাতীয় ইচ্ছা, সেটা প্রতিফলিত হয় তার কনস্টিটিউশন দ্বারা। অর্থাৎ আইনের ভাষায় বলতে গেলে কনস্টিটিউশন ইজ দ্য সুপ্রিম ল অফ দি কান্ট্রি। যত আইন কানুন দেশে রচিত হবে, চালু হবে, তার গাইডলাইনই হচ্ছে আমাদের কনস্টিটিউশন। এই কনস্টিটিউশন সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে যে সাবস্টেন্টিভ অর প্রসিডিউরাল ল যেগুলোই হোক না কেন, আর্টিকেল 7 এবং আর্টিকেল 26 একটা গাইডলাইন দিয়েছে যে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি এবং ফান্ডামেন্টাল রাইটের সাথে যদি দেশের প্রচলিত আইন সাংঘর্ষিক হয়, যতটুকুন সাংঘর্ষিক হবে ততটুকুন বাতিল বলে গণ্য হবে, ভয়েডেবল। একটা সুন্দর চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স যেটা কনস্টিটিউশনাল সুপ্রিমেসিকে ধরে রাখবে, সেটা এখানে বলা হয়েছে। অতি অল্প কথায় বিরাট বড় একটা বিষয় কভার করা হয়েছে। সম্প্রতিকালে আমরা যদি দেখি, সংবিধানের 17টা সংশোধনী হলেও আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী আর্টিকেল 7-এর
যে সংশোধনী এনেছে সেইটা যদি দেখি খুবই লক্ষণীয়। আসলে যে কোনো দেশের সংবিধানের একটা বেসিক ক্যারেক্টার থাকে, বেসিক স্ট্রাকচার অফ দি কনস্টিটিউশন থাকে। আমাদের এর আগের বক্তা যেটা বললো সেকুলারিজম সম্পর্কে, ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে, আবার ইমপ্রুভ করা হয়েছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। তো এই ক্ষেত্রে একটা রক্ষা কবচ থাকা দরকার। আমাদের আর্টিকেল 7 দ্বারা সংবিধানের এই বেসিক স্ট্রাকচারকে সংরক্ষণের জন্য কতগুলো প্রবিধান প্রদান করা হয়েছে। যদিও এখানে অনেক বিতর্কের বিষয় আছে, বিদগ্ধজন এবং সংবিধান বিশেষজ্ঞরা এই বিষয়ে বলে অনেক সময়, সেটা পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনার বিষয় তাদের মধ্যে, বা আমরাও এটা ইন করতে পারি, সেটা আলাদা জিনিস। কিন্তু অ্যাপারেন্টলি আমরা ধরে নিতে পারি আর্টিকেল 7 দ্বারা যে কনস্টিটিউশনের বেসিক ক্যারেক্টারকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, এটা একটা অনন্য জিনিস। যদিও আর্টিকেল 142-তে পার্লামেন্টকে সংবিধান সংশোধনের জন্য চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে, তারপরেও আর্টিকেল 7 দ্বারা সেখানেও বিধিবিধান, সেখানেও একটা বাইন্ডিং, সেখানেও একটা কজ্জা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই মুহূর্তে আমি প্রারম্ভে কথা বলার জন্য এইটুকুনি বলে শেষ করতে চাই যে আমাদের পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংবিধান আছে। আমাদের দেশের সংবিধানের চ্যাপ্টার 3, যেটা তৃতীয় অধ্যায়, যেটা আর কি, সেখানে আমাদের ফান্ডামেন্টাল রাইটের যে বিবরণগুলো দেওয়া হয়েছে, আমরা যদি এটা ইমপ্লিমেন্ট করি তাহলে সত্যি জনগণের কাঙ্ক্ষিত ফান্ডামেন্টাল রাইট, হিউম্যান রাইট সুরক্ষিত হবে, গণতন্ত্র সুরক্ষিত হবে, মানুষের সকল অধিকার সুরক্ষিত হবে। আমাদের সাবস্টেন্টিভ এবং প্রসিডিউরাল লয়ে কিছু অন্তরায় রয়েছে এই ক্ষেত্রে কনস্টিটিউশনাল মূলনীতির সাথে, যাতে করে মানুষের হিউম্যান রাইট রাপচার্ড হয়, ইনফ্রিজমেন্ট হয়, সেগুলো পরবর্তী বিষয়। কিন্তু তারপরেও বলবো আমাদের সংবিধান একটা ফান্ডামেন্টাল চ্যাপ্টারে একটা অনন্য বিধান দিয়েছে। এই জন্য সত্যি আমরা গর্বিত, এবং আমাদের এই দৃষ্টিতে আমাদের সংবিধানকে আমরা অনন্য বলতে চাই। মোট কথা, পৃথিবীর যে কোনো দেশের সংবিধানের সাথে তুলনা করতে গেলে আমাদের সংবিধানের বেসিক স্ট্রাকচার অফ কনস্টিটিউশন গুলো খুবই সুন্দর। ফান্ডামেন্টাল রাইটস গুলা জনগণের কাঙ্ক্ষিত আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য পর্যাপ্ত। আমি এই বলি আপাতত আমার প্রারম্ভিক বক্তব্য এখানে শেষ করতে চাই, এবং আমি আবারও ধন্যবাদ দিতে চাই যারা আলোচক আছেন, তারা আরো গভীরে আলোচনা করবেন। তবে যারা স্টুডেন্ট এই পর্যায়ে আয়োজন করেছে, তাদের এই আয়োজনকে আমি খুব খুব গুরুত্ব দিচ্ছি, যে এরকম একটা অনন্য আজকের এই দিনে এর উপরে বড় বড় অনুষ্ঠান এবং সেমিনার হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আমরা সেই দিক দিয়ে স্টুডেন্টদেরকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ দিতে চাই। জাতির একটা মূল্যবান বিষয়ে তারা এরকম একটা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যারকে তার জ্ঞান গর্ভ আলোচনার জন্য। আমরা আসলে এই আলোচনার মধ্য থেকে অনেক কিছু শিখি। এই পর্যায়ে ডেকে নিচ্ছি এমন একজন মানুষকে, যিনি সাহিত্যের রং দিয়ে সবসময় আইনের ভারী ভারী বিষয়বস্তুকেও অনেক সহজ ভাবে তুলে ধরেন। ডেকে নিচ্ছি মিস্টার এস.এম. মাসুম বিল্লাহ, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর অফ ল, জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি, স্যারকে তার মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্য। মেনাজ, অনেক ধন্যবাদ। এবং তোমার লাল রঙের সঙ্গে আমার লাল রং কিন্তু মিলে গেল। যেহেতু মিলে গেল এবং লাল হচ্ছে বিপ্লবের রং, সুতরাং বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক। হ্যাঁ, এবং সেই সাথে বলছি যে আমাদের সংবিধানও দীর্ঘজীবী হোক। এবং এই সন্ধেটা তোমরা এই যে মহৎ আয়োজন করেছো, আমাদের এই সন্ধেটাকে তোমরা এই চিন্তার মাধ্যমে, আয়োজনের মাধ্যমে সোনার ফ্রেমে বেঁধে দিলে। আমরা সাংবিধানিকতাবাদের কথা বলি। সাংবিধানিকতাবাদ শুধুমাত্র কনস্টিটিউশন, মানে কি বলে, সুপ্রিম কোর্টের বারান্দায় তো হয় না। রাষ্ট্রের সকল নাগরিককেই সংবিধানটা চর্চা করতে জানতে হয়। সংবিধানটা বাঁচে হচ্ছে মানুষের হৃদয়ে, তাই না? আমেরিকার বিখ্যাত বিচারপতি লার্নেড হ্যান্ড বলছেন যে সংবিধান বাঁচে হচ্ছে মানুষের হৃদয়ে। সেইখান থেকে যখন সংবিধান মরে যায়,
no law, no court can save it, no parliament can save it. তো আমার কাছে এই জন্য ভালো লাগলো যে নতুন সমাজের প্রতিনিধিরা যখন সংবিধানের কথা বলে, লিডিং মামলাগুলোর কথা কি চমৎকার করে বলল, এবং জাতির জনককে বঙ্গবন্ধু হিসেবে উচ্চারণ করে, তাদের উচ্চারণেই তাদের শ্রদ্ধা একেবারে প্রতিভাত হয়। এইটা না আমাকে খুব আপ্লুত করে। আমিও এই প্রজন্মেরই প্রতিনিধি, ৭৫ পরবর্তী প্রজন্মের প্রতিনিধি, কিন্তু একটা পিছুটান এবং সামনে এগিয়ে যাওয়া, এই সংকটবর্তী সময়ে আমার মেধা, মনন, রাজনৈতিক চিন্তা বা রাষ্ট্রচিন্তা গড়ে উঠেছে। সুতরাং কিছু অতীত প্রসূত আমাদের যে হেরিটেজ, সেটা তুমি কালচারাল হেরিটেজ বলো, লিগাল হেরিটেজ বলো, সেগুলো আমার মধ্যে খুব কাজ করে। তা খুব আন্তরিকভাবে তোমাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। সেই সাংবিধানিকতাবাদের নাম হচ্ছে ডায়ালজিক্যাল কনস্টিটিউশনালিজম। হ্যাঁ, গালাঘার প্রফেসর, তিনি গালাঘার নাম করে একজন প্রফেসর, তিনি আর্জেন্টিনার প্রফেসর, বলছেন যে ডায়ালজিক, সাংলাপিক, বাংলা করেছি আমি সাংলাপিক সংবিধান, মানে সংবিধানটা বেঁচে থাকে হচ্ছে নতুন প্রজন্মের সাথে নেতৃত্বের সংলাপ। মাজদার স্যার যেটা বললেন যে এই চর্চাটা বড় আকারে হতে পারতো, রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান হওয়া উচিত ছিল, তাই না? বিশেষ টক শো আজকে এই টপিকেই হওয়া উচিত ছিল। আমি তো ভেবেছিলাম যে টিভি গুলো আমাকে ডাকবে সংবিধান বিষয়ে বলতে, কিন্তু দেখলাম যে তারা তোমার ক্লাইমেট চেঞ্জ কনফারেন্স প্রসূত যে সেলফি, তাতে নিয়ে তারা ব্যস্ত রয়েছে। এত বড় যে একটা মর্যাদা, একটা আলাদা করে সংবিধান আমাদের আছে, কি অপরিমেয় সৌন্দর্যের একটা বিষয়। তো তোমরা তরুণেরা যে এটা ভাবলে, আয়োজন করলে, আমি শিওর যে ভবিষ্যতে তোমাদের মধ্যে ২-৩ জন সংবিধানবাদী স্কলার তৈরি হবে, যারা এই বিষয়ে আরো চর্চা অব্যাহত রাখবে এবং তাদের চিন্তাধারা আমাদেরকে সমৃদ্ধ করবে। আমার যদি একটু সময় থাকে, আমি প্রথমে আমার কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানিয়ে রাখি মাজদার হোসেন স্যারের কাছে, কেননা তার নাম, তার মামলা শুনেও আমাদের বড় হয়ে ওঠা, এবং বলতে গেলে যে ধরো সাংবিধানিক যে বোধের জায়গা, তোমার জুডিশিয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্স দিয়ে সংবিধানে প্রবেশ করতে গেলে মাজদার হোসেন ছাড়া উপায় নেই। আমি একটা আলাদা পেপারই পড়েছিলাম বিলিয়াতে, এবং তা নিয়ে লিখেওছি, এবং বিলিয়া জার্নালে ইমিডিয়েটলি সেটা প্রকাশিত হয়েছে। দ্যাট ওয়াজ অ্যান স্কেচ অফ দি পোস্ট মাজদার এরা about the contribution or ideologies propelled and advanced by the Supreme Court of Bangladesh. সেইখানে আরো অনেক বিস্তারিত পরিসরে বলা আছে। এছাড়া আমি মনে করতে পারছি চিফ জাস্টিস মুস্তাফা কামাল যখন মারা যান, তখন আমি পত্রিকাতে একটা কাল্পনিক চিঠি লিখেছিলাম। সেটা শিরোনাম ছিল যে জাস্টিস কামালকে না লেখা চিঠি। হ্যাঁ, সেখানে তিনি জাজমেন্টটা দিয়েছেন। তো বিকজ নানা কারণে জাস্টিস মুস্তাফা কামাল আমাদের আইনি চিন্তায়, এবং মহিউদ্দিন ফারুক ভার্সেস বাংলাদেশ মামলায় যে মানুষ প্রসূত কনস্টিটিউশনাল জুরিসপ্রুডেন্সের সূচনা তিনি করেছিলেন, সেটাকে মাজদার হোসেন মামলায় তিনি আরো এক ধাপ বেশি নিয়ে গেছেন। মারবারি মেডিসন, মাজদার হোসেন, মুস্তাফা কামাল, রাইট? এইভাবে একটা প্যারালেল যদি আমরা তৈরি করি, আমেরিকার মানুষ 2003 সালে মারবারি মেডিসন মামলার 200 বছর তারা উদযাপন করেছিল। আমরা তো আশা করতে হয়তো আমরা থাকবো না, কিন্তু হয়তো দেখা যাচ্ছে 2099 সালে বাংলাদেশ থাকবে, যতদিন আমাদের তোমাদের মতো তরুণেরা আমাদের পতাকাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। নিশ্চয়ই সেদিনও মাজদার হোসেন প্রিন্সিপল অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ জুডিশিয়ারি, কনস্টিটিউশনালিজম স্বমহিমায় আলোচিত হবে। তো কয়েকটা কারণ আমি বলতে চাই বা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে চাই। আমি কয়েকটা জায়গায় আমার বক্তৃতা তো বলেছি, কিছু কিছু বিষয় আমাদের সংবিধান সম্পৃক্ততাকে, আমাদের সাংবিধানিক মানুষকে খুব ঋদ্ধ করে এবং আকর্ষিত করে। এর প্রথম যে ব্যাপারটা আমাকে টানে, সে হচ্ছে বাংলাদেশের সংবিধানের জন্ম। বাংলাদেশের সংবিধান
একটা স্বজাত সংবিধান, ইংরেজিতে বলে অটোকথোনাস কনস্টিটিউশন। এবং কেসি হয়ারের যার আইডিয়াকে ধার করে ডক্টর কামাল হোসেন আমাদের সংবিধান প্রণয়ন করেছিলেন, তার সেই সংজ্ঞাতে বলা আছে যে অটোকথোনাস কনস্টিটিউশন হচ্ছে স্বজাত, হোমগ্রোন, রাইট? আমরা বলি না যে আমাদের বাড়ির গাছের আমসার কানসার, তো এটা হচ্ছে আমাদের মাটির তৈরি সংবিধান, এবং ইট ইজ ডিপলি রুটেড ইনটু দি নেটিভ সয়েল, এবং কোনো বিদেশি শক্তি আমাদেরকে গিফট আকারে দিয়ে যায়নি, আমাদেরকে উপহার আকারে দিয়ে যায়নি। সেই দিক দিয়ে আমাদের সংবিধানটা অত্যন্ত ইউনিক এবং স্বতন্ত্র। এবং জাস্টিস বদরুল হায়দার চৌধুরী 8th অ্যামেন্ডমেন্ট কেসে তিনি কিন্তু এই অতক্ষণিক ক্যারেক্টারটা একেবারে ইন নো আনসার্টেন টার্ম, আনইকুইভোকালি তিনি সেটা উল্লেখ করেছেন। আরো একটা জিনিস, জাস্টিস এবিএম খায়রুল হক 5th অ্যামেন্ডমেন্ট মামলাতেও তার যে সেলিব্রেটেড জাজমেন্ট, সেখানেও তিনি এই অতক্ষণিক ক্যারেক্টার বলেছেন। এবং যে আমাদের স্বাধীনতার মহান ঘোষণাপত্র, তাই না? আমি খুশি যে তোমরা জাতীয় 4 নেতাকে স্মরণ করেছো। কিছুটা হলো আমার চোখ দিয়ে পানি মতো চলে আসলো, যারা শপথ নিয়ে বাংলাদেশ সরকার গঠন করেছিলেন। সেই একটা আম্র কানুনে আমাদের সাংবিধানিকতাবাদের শপথ হয়েছিল, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলকে আমরা জানিয়েছিলাম থ্রু দি ফার্স্ট কনস্টিটিউশন অফ বাংলাদেশ, which was held by Justice Badrul Haidar Chaudhuri as the genesis of Bangladesh Constitution. সুতরাং যে কন্ট্রিবিউশন বাংলাদেশ রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইনে করেছে সেই সংবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে, তা আসলে নিজেদের কাছে প্রশ্ন করা, এই অবদানের কথা কি আমরা জানি? আমাদের শক্তির কথা কি আমরা জানি? বলা হয় যে একটা হরিণ তার কস্তুরীর নাভ থেকে জাত যে সুগন্ধ চারিদিকে যখন ছড়িয়ে পড়ে সে বুঝতে পারে না, সে হন্যে হয়ে পুরো বন বাদার ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু আমাদের সংবিধান যে এই ফুলে ফলে নানান মাতৃকতায় আমাদেরকে আচ্ছন্ন করে, আমরা তখন ইন্ডিয়ার দিকে তাকাই, আমেরিকার দিকে তাকাই, ব্রিটেনের দিকে তাকাই, কিন্তু আমার দেশের যে স্বদেশী আইন বিজ্ঞান, এটা তো আমরা বুঝতে পারলাম না। এটা আমাকে খুব ব্যথিত করে। দ্বিতীয় হলো আমাদের কনস্টিটিউশন বানানি প্রক্রিয়া, মেকিং প্রসেস, এবং এর পরিবেশনা শৈলী। লক্ষ্য করো যে আমাদের যে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি, তার প্রথম অধিবেশন ওই আমবাগানে মেহেরপুরের, আর বঙ্গবন্ধু 10 তারিখে 1972 সালের 10 তারিখে আবার সেটা ডাকছেন যে তোমরা আসো এবং সংবিধান বানাও। এবং ওই যে 469, তার মধ্যে সবাইকে বাদ দিয়ে কিছু বাদ দিয়ে 407 জন, এবং আলোচনা হয়ে সেখানে দেখো ডাইভার্সিটি অফ রিপ্রেজেন্টেশন, কোন মানুষগুলো এরা, একজন বিশ্বাসঘাতক বাদ দিয়ে সব সোনার মানুষ, মাটির তৈরি মানুষ, তাই না? ব্যারিস্টার বাদল রশিদ খন্দকারের কথা আমরা কয়জন জানি, তাই না? তাকে বলা হতো মাইঠাল ব্যারিস্টার। সংবিধান বানিয়ে বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করে ওই কুষ্টিয়ার মাঠে গিয়ে মানুষের সঙ্গে মিশে কৃষক মুক্তি আন্দোলনের স্বপ্ন দেখেছেন। বাংলাদেশ সংবিধান প্রণয়নের তিনি অন্যতম একজন কারিগর। তাজউদ্দিন আহমেদ আনসাং হিরো, তাই না? আমি হিসেব করে দেখেছি, এবং কাউসার আহমেদের জুবাইর জানবে যে কাউসার আহমেদের বইও এখানে আছে, 24 জন আইনি ব্যাকগ্রাউন্ডের মানুষ। তাজউদ্দিন আহমেদেরও কিন্তু ইকোনমিক্স ব্যাকগ্রাউন্ড হলো, ল পড়েছে, ঠিক আছে? সুতরাং চারজন প্রফেসর, একজন ডক্টর, একজন জার্নালিস্ট, একজন এগ্রিকালচারিস্ট, এবং 3 জন সোশ্যাল ওয়ার্কার। আর তুমি দেখো যখন এটা বানানো হচ্ছে, এর যে অলংকরণ, রুচি লাগে তো। আইনের ক্ষেত্রেও কিন্তু আইন কিন্তু একটা রুচিরও প্রশ্ন। দিস ইজ এ কোয়েশ্চেন অফ সার্ভিং টু দি পিপল। আমার জাতির জন্য একটা সংবিধান বানানো হচ্ছে, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু সেরাতম মানুষটিকে বেছে নিয়েছেন, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন তার নেতৃত্বে, তাই না? সমরজিৎ রায় চৌধুরী, জনাবুল ইসলাম, আবুল বারাক আলভি, তাই না, হাশেম খান, তারা কি সুন্দর করে আলপনা করে, তাই না? এটা যে একটা ইমেজ, জাতির একটা ইমেজ, এটা যে একটা শিল্পের কাজ, সেটাকে যে একটা সংবিধানে বাঁধা, হাতের লেখা, সেই আব্দুর রউফ, তাই না, তার হাতের লেখা, এই যে পরিবেশনা, এই ঢংটাও কিন্তু আমাদের সংস্কৃতি জাত। সুতরাং আমরা যে বাঙালি আনার কথা বলি, বাঙালি সংস্কৃতির কথা বলি, এবং বাংলায় প্রথম সংবিধান পেয়েছি পৃথিবীতে, শাসনতন্ত্র যুগ পার হয়ে সংবিধান শব্দটা লিখেছি, তাই না? এবং একটা দেখবে যে অসুস্থ একটা বিতর্ক হয় আমাদের, হ্যাঁ আমাদের সংবিধান তো ইংরেজিতে লেখা হয়েছে আগে, তারপরে অনুবাদ। বিচারপতি হাবিবুর রহমান একটা লেখায় বলেছেন, দেখুন ডিম আগে না মুরগি আগে সেটা বড় কথা নয়,
এটা একটা আনিসুজ্জামানের লেখা থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি ব্যাপারটা এরকম নয় যে সম্পূর্ণভাবে ইংরেজিতে লেখা হয়েছে তারপর অনুবাদ, এরকম নয়, এটা সমান তালে চলেছে। এবং বাংলাটাকে আমরা প্রাধান্য দিয়েছি 153-তে, তাই না? যে কোনটা কিভাবে কোনটা আগে, যেমন মধুচন্দ্রিমার বাংলা যদি আমি করি হানিমুন, কোন শব্দটা কার প্রতিবিম্ব বলতো, কোনটা? অসাধারণ অসাধারণ সুন্দর সুন্দর বাংলা আছে আমাদের সংবিধানে। প্রতিবার যদি তুমি বাংলা সংবিধান পড়ো নতুন নতুন মানে নিয়ে তোমার কাছে ধরা দেবে। এখানে যেমন ধানের শীষের কথা বলা আছে, এখানে যেমন শাপলা ফুলের কথা বলা আছে, এখানে তেমনি জাতীয় সঙ্গীতের কথা বলা আছে। সেখানে বলা আছে যে ওমা আমি নয়ন, মা তোর মুখের বাণী মলিন হলে আমি নয়ন জলে ভাসি। রাইট? এই যে আমাদের বাঙালিয়ানা, এই যে আমাদের সাজাত্যবোধ, এই যে আমার গঠন পঠন মনন, তাই না? এটাই তো আমরা বলছি যে আমাদের বাঙালি জাতীয়তাবাদ, আমাদের সমাজতন্ত্র, আমাদের গণতন্ত্র, আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতা। সেটাই না আমরা 9 নম্বরে লিখেছিলাম, 10 নম্বরে লিখেছিলাম, 11তে লিখেছিলাম, 12তে লিখেছিলাম। সামরিক শাসকগুলো কাচির খোঁচায় উড়িয়ে দিয়েছে আমাদের সংবিধান, এবং সংবিধানকে ইসলামাইজেশনের মাধ্যমে নতুন এক ধরনের ধর্মীয় রূপ দিয়ে পুরোটাকে তছ নচ করে দিয়েছে একেবারে। এবং পৃথিবীতে বোধ করি বাংলাদেশই একমাত্র দেশ যেখানে সংবিধানের প্রথম লাইন সামরিক শাসকগুলো তাদের নার্সিসাস সিনড্রোম থেকে প্রথম লাইন তুলির আঁচড়ে উড়িয়ে দিয়েছে, যেখানে লেখা ছিল আমরা বাংলাদেশের জনগণ 1971 সালের 26শে মার্চ তারিখে জাতীয় মুক্তির লক্ষ্যে ঐতিহাসিক সংগ্রাম করিয়া। সেখানে সে লিখে দিল জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ঐতিহাসিক যুদ্ধ করিয়া। স্বাধীনতার জায়গায় মুক্তির জায়গায় স্বাধীনতা, যুদ্ধের জায়গায় সংগ্রাম। কি এর মিনিং হয়? 26শে মার্চের যে তোমার আর্মড যে স্ট্রাগল, সেটা একটা ফেজ মাত্র, কিন্তু 100 বছরের যে ইতিহাস আমার যে অর্থনৈতিক সামাজিক যে সংগ্রাম, আমার যে নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, আমার দুঃখী মানুষের মুক্তি, সেই বিষয়গুলোর যে ইতিহাস তা সংগ্রাম শব্দের মধ্যে আত্মীকৃত হয়। তাহলে দেখো একটা শব্দের মাধ্যমে কি করে একটা জাতিকে সাংবিধানিকতাবাদ থেকে শুরু করে সকল সামরিকায়নের দিকে চলে যায়, এবং পরবর্তীকালেই তারা বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবক্তা সাজে। That's the travesty of fate for us. তৃতীয় যে বিষয়টা লক্ষ্য করো, আমি এটুকু বলেছি যে জোসেফ রাজ খুঁটির কথা বলেছেন সংবিধান একটা ঘরের মতন, রাইট? সেই ঘরে 4টা খুঁটি, সেই 4টা পিলার যদি আমরা বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন এই মুহূর্তে তো ধর্মনিরপেক্ষতা সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক। আনন্দ চিত্তে প্রত্যেক মানুষ যার যার ধর্ম পালন করতে পারবে। তোমরা যদি এটা পালন করতে পারো তাহলে ততদিন বাংলাদেশে কোনো সমস্যা হবে না। যেহেতু এরশাদ প্রসূত 8ম সংশোধনী অথবা সামরিক কাচিক সমৃদ্ধ তোমার ওই ধর্মীয় যে সব শব্দ ব্যবহার করে আমাদের যে সম্প্রীতির যে মন্ত্র সংবিধান থেকে মুছে ফেলা হয়েছে, আজকে আমাদের তার চড়া মূল্য দিতে হয়েছে। এবং প্লুরালিস্টিক 15th অ্যামেন্ডমেন্ট করেও আমরা তার মননে তার আমল করতে পারিনি, শুধু লিটারাল সেন্সে রয়ে গেছে। এ থেকে আমরা একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি, সংবিধান শুধু লিখে রাখার বিষয় নয়, সংবিধান চর্চা করার বিষয়, রপ্ত করার বিষয়, আত্মী করার বিষয়, সযত্নে লালন করার বিষয়। কানাডিয়ান প্রিন্সিপালে কি বলে? লিভিং কনস্টিটিউশন, তাই না? লিভিং ট্রি, বর্ধিষ্ণু বৃক্ষ, যেটা ব্যাখ্যা করলে নতুন নতুন মিনিং হয়, নতুন নতুন ধরনের প্রিন্সিপাল আমরা তৈরি করি। জাস্টিস শাহাবুদ্দিন আহমেদ আমাদের সাংবিধানিকতাবাদকে তুলনা করেছেন বালিয়াড়ির সঙ্গে। বালির খাজে আমরা পড়ে গিয়েছিলাম মাঝে মাঝে, তাই না? স্যান্ড ডিউন, যে তথাকথিত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ, তথাকথিত ওই সামরিক সরকারের বিভিন্ন কাচি, বিভিন্ন সংশোধনী, তারপরে এর মাধ্যমে সংবিধানকে একেবারে পদানত করে রাখা এবং সামরিক আইনকে সংবিধানের উপরে স্থান দেওয়া এবং জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস, এটাকে সাবসার্ভিয়েন্ট করা, এটা আমাদের ডিকেইং জুরিসপ্রুডেন্সের একটা অন্যতম উৎস। এটাকেই সম্ভবত আমাদের অন্যতম বিচারিক মননশীলতার বিচারপতি জাস্টিস হাবিবুর রহমান একটা লেখায় বলেছিলেন সংবিধানের শিকস্তি পয়স্তি। তো শিকস্তি পয়স্তি পেরিয়ে আমরা নানান ধরনের ইশারা এবং ইঙ্গিত এবং ভাঙন এবং গড়নের সম্মুখীন হয়েছি। যেমন গড়ার দিক যদি বলি, 15th অ্যামেন্ডমেন্টে পরিবেশের অধিকার, যেটা নিয়ে আমরা এখন কথা বলছি, তাই না?
সুতরাং এইখানে ইন্টার জেনারেশনাল ইকুইটির কথা এসেছে। আদিবাসীদের কিছুটা হলেও আমরা স্বীকৃতি দিয়েছি, পুরোপুরি দিতে পারিনি। সমস্ত ধর্মের নাম স্পেসিফিক ভাবে লিখে একটা প্লুরালিস্টিক সোসাইটিকে আমরা সামনে আনতে পেরেছি। আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে সোকল্ড যে ইলেকশন সেটা বাদ দিয়ে এক ধরনের কনস্টিটিউশনাল কনভেনশন তৈরি করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পেরেছি। এগুলো আমাদের স্ট্রেংথের দিক। পাশাপাশি চ্যালেঞ্জের দিক কি, যে হ্যাঁ ধর্মের রূপ কি হবে আমরা ভালোভাবে বলতে পারি। দ্বিতীয়ত হলো সংবিধানের যে একটা জেন্ডার সেন্সিটিভিটি আছে সেটা আমরা নিশ্চিত করতে পারি নাই। সেখানে আমরা দেখিয়েছি এই শুধু হিম হিজ এই যে সংবিধানকে ছিনতাই করে নেওয়া, সেখানেও যে একটা জেন্ডার ডাইমেনশনস আছে। শুধুমাত্র ওই একজন সদস্য ছিলেন, তার মাধ্যমে জেন্ডার জাস্টিস নিশ্চিত হয় না। সুতরাং ফ্রম জেন্ডার পার্সপেক্টিভ আমাদের সংবিধানকে আমরা রিভাইজ করতে পারি নাই। এই ধরনের চ্যালেঞ্জগুলো আছে। সুতরাং আরেকটা জিনিস হচ্ছে আমাদের সুপ্রিম কোর্টের মাধ্যমে সংবিধানের যে টেলিওলজিক যে ইমেজ, জনগণতান্ত্রিক যে ইমেজ, জনগণই যে সংবিধানের মূল উৎস, সেইটাকে আমরা খুঁজে পেয়েছি। তুমি মহিউদ্দিন ফারুক বলো, অথবা মাজদার হোসেন কেস বলো, অথবা ওই স্লাম ডুয়েলার্স কেস বলো, বা অন্যান্য যে সকল কেসগুলো আছে যেখানে সোশিও ইকোনমিক রাইটসকে এনফোর্স করা হয়েছে, পরিবেশের অধিকার বলো, এইগুলোর মধ্যে সংবিধানের একটা জনগণতান্ত্রিক ইমেজ তৈরি হয়েছে, যার মাধ্যমে আমাদের সংবিধান বেঁচে থাকবে, যার মাধ্যমে আমরা আমাদের চেহারা দেখতে পাবো। পরিশেষে আমি এই কথাটা বলেই শেষ করি, সেটা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু গণপরিষদে তার দেয়া বক্তৃতায়, একটা আবেগঘন বক্তৃতায়, তার ছবিও তোমরা দেখালে, আরো অনেক ছবি আছে, তিনি বলেছিলেন যে এই সংবিধান শহীদের রক্তে লিখিত, এই সংবিধান মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক হয়ে বেঁচে থাকবে। আমাকে আমন্ত্রণ জানাবার জন্য এবং আমার কথা ধৈর্য সহকারে শুনবার জন্য সবাইকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, আয়োজকদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অনেক ধন্যবাদ জনাব মাসুম বিল্লাহ স্যারকে তার মূল্যবান বক্তব্যের মাধ্যমে আমাদের মধ্যে সংবিধানের চেতনা এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে আরো জাগ্রত করে তোলার জন্য। আমি স্যারের একটা কথা না বলে পারছি না, সেটা হচ্ছে স্যার বললেন যে সংবিধান শুধু লিখার জন্য নয়, আত্মীকরণেরও বিষয়। সেই আত্মীকরণের বিষয়টাকে এবং সেই ফুটিয়ে তোলার বিষয়টাকে, সেই বৃক্ষের মতো বাড়িয়ে তোলার বিষয়টাকে কিভাবে করতে হবে, সেটা আজকে আমাদের সাথে যারা যুক্ত হয়েছেন, যেসব পার্টিসিপেন্টরা, তারা তাদের পড়াশোনা, তাদের লেখনী এবং তাদের ভবিষ্যৎ গবেষণামূলক কার্যকলাপের মাধ্যমেই প্রমাণ করতে পারে, ফুটিয়ে তুলতে পারে। স্যারকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। এতক্ষণ আমরা একজন শিক্ষক, গবেষক এবং একজন বিচারকের দৃষ্টিকোণ থেকে সংবিধানের পর্যালোচনা শুনলাম। এই পর্যায়ে একজন আইনজীবীর কাছে শুনবো এদেশের সাংবিধানিক যাত্রা নিয়ে তার নিজস্ব অভিব্যক্তি। ডেকে নিচ্ছি জনাব জুবাইর আহমেদ স্যারকে, অ্যাডভোকেট, সুপ্রিম কোর্ট অফ বাংলাদেশ। স্যার। অসংখ্য ধন্যবাদ মেহনাজ। আমি শুরুতে ধন্যবাদ দিচ্ছি নীলস জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি চ্যাপ্টার এর প্রেসিডেন্ট এবং সংশ্লিষ্ট অনলাইনে প্রোগ্রাম করার এই একটাই অসুবিধা, স্যারের মনে হয় কোনো যান্ত্রিক গোলযোগ হয়েছে। আমরা একটু কিছুক্ষণ অপেক্ষা করছি। Am I audible? মেহনাজ Yes, আমাকে sir, you are. Okay. Yes, sir. থ্যাংক ইউ। আমার সাথে রয়েছেন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এস এম মাসুম বিল্লাহ, যিনি শ্রেণীকক্ষে আমাদেরকে ভূমি আইন শিখিয়েছেন এবং শ্রেণীকক্ষের বাইরে আমাদেরকে সাংবিধানিক আইন শিখিয়েছেন। আজকে এখানে সংবিধান বিষয়ে কিছু বলতে যাওয়াটা ক্ষেত্র বিশেষে একটু দুঃসাহসী থেকে, এবং আমার কাছে ক্ষেত্র বিশেষে মনে হচ্ছে আমি আমার শিক্ষককে জানো তিনি আমাকে একটা পড়া দিয়েছেন এবং সেই পড়াটা তাকে
মেনার ওকে, আমাদের সাংবিধানিক এই সাফল্য এবং ব্যর্থতা এটা আমরা সাংবিধানিকভাবে নির্ণয় করতে পারি কিনা, আমাদের সংবিধানের মধ্যে সেই বিষয়টা রয়েছে কিনা। এবং সংবিধানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে সংবিধানের প্রয়োগ, যেটা আদালতের মাধ্যমে হয়। সেই প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের সংবিধানের এমন কোনো বিষয় রয়েছে কিনা যেটা অন্যান্য সংবিধান থেকে আলাদা। আমি জাস্ট এই দুটো বিষয় আলোচনা করব। আমি প্রথমে আমাদের সংবিধানের প্রয়োগিক দিকটা আলোচনা করব। অন্য দেশের সংবিধানের প্রণয়ন, আমাদের দেশের সাংবিধানিক প্রণয়নের মধ্যে একটা মৌলিক আমি অর্গানাইজার যারা আছেন তাদের মধ্য থেকে একজনকে অনুরোধ করব স্যারকে যাতে মুঠোফোনে একটা কল দিয়ে জানানো হয় যে আমরা স্যারকে শুনতে পাচ্ছি না, এবং স্যার যাতে একবার কেটে সেটা আবার জয়েন করে আমাদের সাথে। এই বিষয়গুলোকে আমরা কিন্তু সবসময় বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করেছি, বিশেষ করে 1947-এ পাকিস্তান গঠিত হয়ে যাওয়ার পর এবং 1971 পর্যন্ত এই দীর্ঘ 23 বছর, যেটা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সবসময় বলে থাকেন 23 বছরের কথা, সেখানে কিন্তু আমরা এই বিষয়গুলোকে বাস্তবায়ন করার জন্য আমরা আন্দোলন করেছি, ত্যাগ স্বীকার করেছি। এবং সেই বিষয়গুলো যখন বাস্তবায়ন হয়নি তখন কিন্তু আমরা বুঝতে পেরেছি যে আমাদের তৎকালীন সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে মূল প্রতিবন্ধকতাগুলো কোথায় কোথায় ছিল। এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যখন আমাদের সেলফ ডিক্লারেশনের মাধ্যমে এবং সুমহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যখন আমরা নিজেদেরকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করলাম, তখন কিন্তু আমরা সেই বিষয়গুলোর উপরেই নজর দিয়েছি যেই বিষয়গুলোর বিপক্ষে আমাদের এই দীর্ঘ 23 বছরের স্বাধীনতা সংগ্রাম ছিল। এবং খুব খেয়াল করলে এই জিনিসটা একেবারে স্পষ্ট। আমাদের স্বাধীনতার প্রথম যেই ডকুমেন্ট, প্রোক্লেমেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স, সেখানে কিন্তু এই কথাগুলো একেবারে মুক্তোর মালার মতো করে গেঁথে দেওয়া হয়েছে যে আমরা কোন কোন বৈষম্য, কোন কোন অবিচারের বিরুদ্ধে এবং কোন কোন রাজনৈতিক এবং কোন কোন অর্থনৈতিক বিষয়গুলো যেগুলো আমাদের ন্যায্য দাবি ছিল, সেই জিনিসগুলো না পাওয়ার কারণে আমরা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেছি। শুধু তাই নয়, তারও আগে আমরা যদি যাই, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার ঐতিহাসিক 7 মার্চের ভাষণে আরো স্পষ্ট করে বলে দিয়েছিলেন যে আমরা আমরা বিশেষ করে এই বাঙালিরা কিভাবে আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রকে দেখতে চাই। এবং সর্বশেষ যখন আমাদের যে আলোচনাগুলো হয় আলোচনা করে আমরা এই দেখতে চাই কিভাবে দেখতে আমাদের বিটার এক্সপেরিয়েন্সেস এর মধ্যে দিয়ে 20 বছর গিয়েছি, আমাদের নতুন সংবিধানের মধ্যে যেন সেই এক্সপেরিয়েন্সের কোনো কিছু উপস্থিত না থাকে। আমরা অত্যন্ত সচেতন থেকেছি। যেমন মাজদার হোসেন স্যার এখানে রয়েছেন, নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে আলাদা করার যে প্রতিশ্রুতি, সেটা একেবারে আমাদের সংবিধানের প্রথমেই এটা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এবং তার নেপথ্যে আমাদের যে কারণ সেটাও কিন্তু আমাদের সেই হিস্ট্রিক্যাল একটা ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে। বিশেষ করে আমি করব সম্পাদিত নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে আলাদাকরণ, এই পার্টিকুলার ক্লজ সংবিধানে অন্তর্ভুক্তকরণের ক্ষেত্রে যুক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে গণপরিষদের অধিবেশনে ডক্টর কামাল হোসেন তিনি উল্লেখ করেছিলেন একটা উদাহরণ, যে একজন জেলা জজের উদাহরণ তিনি দিয়েছিলেন, যিনি সরকারের বিরুদ্ধে ইনজাংশন দিয়েছিলেন, সেজন্য তাকে সন্দ্বীপে বদলি করা হয়। আসফাত আলী শিকদার তার বক্তব্যে বলেছেন, মোনেম খানের সময় কোনো সুবিচার ছিল না,
টেলিফোনের মাধ্যমে বিচার করা হতো। So these are the experiences. এবং আমরা চেয়েছি যে আমরা যখন 1972 তে আমাদের নতুন সংবিধান প্রণয়ন করব, এই এক্সপেরিয়েন্সেস যাতে আমাদের ফেস করতে না হয়। ঠিক আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মাসুম স্যার একটু আগে ধর্ম নিরপেক্ষতার কথা বললেন। আমরা সেখানেও দেখেছি দীর্ঘ 23 বছরে কেবলমাত্র ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ এবং ধর্মীয় বিভাজন দিয়ে কিভাবে এখানে অত্যাচার করা হয়েছে, বিশেষ করে মার্চের থেকে আমি খুবই Am I audible? Yes, sir, Yes. you are. আমি উদ্ধৃত করছিলাম মাওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশ। তিনি একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান হিসেবে পরিচিত ছিলেন এবং তিনি এখানে উল্লেখ করছেন গণপরিষদ অধিবেশনে কেন সংবিধান ধর্মে তার পিছনে দাঁড় করছেন এভাবে 1 কোটি নিরপরাধ বেগুনাহ মানুষকে দেশ থেকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া হয়েছিল। 3 কোটি মানুষকে নিরাশ্রয় হয়ে বনে জঙ্গলে ফিরতে হয়েছিল। শুধু তাই নয়, 3 লক্ষ মা বোনের ইজ্জত ধ্বংস করেছিল যারা, তারা বলেছে আমরা মুসলমান, আমরা এসব করেছিলাম ইসলাম রক্ষা করার জন্য। কিন্তু তখন সোভিয়েত রাশিয়ার মতো দেশ মানবতাকে রক্ষার জন্য যেভাবে সাহায্য করেছিল, নিরাপত্তা পরিষদে 1 বার নয় 2 বার নয় 3 বার যেভাবে ভেটো দিয়েছিল, সেটা যদি না দিত, না জানি আজ বাংলার অবস্থা কি দাঁড়াতো। সেই সোভিয়েত রাশিয়াকে যদি ধর্মহীন বলা হয়, আর পাঞ্জাবি সৈনিকদের যদি মুসলমান বলা হয় ইসলাম ধর্মাবলম্বী, তাহলে আল্লাহর নামে বলতে চাই সেই ধর্মের প্রয়োজনীয়তা নেই। তা আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশের বক্তব্য থেকে কিন্তু আমরা এই বিষয়গুলো দেখতে পেয়েছি। আমাদের সংবিধানের প্রত্যেকটা আর্টিকেলের মধ্যে প্রত্যেকটা প্রভিশন আমরা সুচয়ন করেছি আমাদের অভিজ্ঞতার আলোকে, যেই কষ্টের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা পরিত্রাণ চেয়েছি, যে কারণে আমাদের সংবিধান যতটা ইন্ডিপেন্ডেন্সকে রিপ্রেজেন্ট করে, তার চেয়ে বেশি রিপ্রেজেন্ট করে ফ্রিডমকে। এখন সাংবিধানিক ষোলো এই বছর পার হয়ে আমি নির্ণয় করতে চাই, আমাদের সংবিধান কিন্তু আমাদের একটা লিটমাস টেস্ট দিয়েছে। অন্যান্য সংবিধানে হয়তো সেই জিনিসটা নেই যেটা আমাদের সংবিধানে রয়েছে, সেটা হচ্ছে এই আমাদের স্বাধীনতার পূর্ববর্তী এই ডকুমেন্ট গুলো, আমাদের স্বাধীনতা পূর্ববর্তী এই ঐতিহাসিক ঘটনা চক্রগুলো, অর্থাৎ যেই ফেনোমেননের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করেছি, যেই ফেনোমেননের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আমরা গণপরিষদে বক্তব্য রেখেছি, আজকে স্বাধীনতার 50 বছরে সেই ফেনোমেনন ফিরে এসেছে কিনা, সেই ফেনোমেননের ভূত এখনো রয়েছে কিনা, এই জিনিসটা দিয়েই কিন্তু আমরা যাচাই করতে পারি সাংবিধানিক ভাবে আমাদের এই 50 বছরের যাত্রা এটা কতখানি সফল। দ্বিতীয় অংশে আলোচনা করব সেটা সংবিধানের প্রয়োগ ক্ষেত্রে বিশ্বে 2টি জিনিস অত্যন্ত জনপ্রিয়ভাবে ব্যবহৃত হয়। আমার স্যার যেটা বললেন লিভিং কনস্টিটিউশনালিজম, এবং আর একই সাথে আরেকটা জিনিসও ব্যবহৃত হয়, সেটা হচ্ছে অরিজিনালিজম। হ্যাঁ, অরিজিনালিজম হচ্ছে সেই সমস্ত সংবিধানের ব্যবহার করা যায় যাদের একটা ঐতিহ্য রয়েছে। যেমন বাংলাদেশ এবং ইউএস কনস্টিটিউশনের কথা যদি বলা হয়, আমরা জাতিগতভাবে একেবারে অহংকারী করতে পারি এই জন্য যে আমাদের একটা সাংবিধানিক ঐতিহ্য, এটা একদিনে আমরা বা ব্যবস্থাকে
পরিবর্তন করে অন্যগিরির কনস্টিটিউশন যদি আমরা দেখি, সেখানে আমরা দেখতে পাবো যে এক নায়কতান্ত্রিক একটা সিস্টেম থেকে তারা যখন ডেমোক্রেটিক একটা সিস্টেমে যায়, সেখানে তারা একটা নেগোসিয়েশনস এর মাধ্যমে তাদের সংবিধানটাকে প্রণয়ন করে, এবং পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাই সেই সংবিধানটাকে যখন তারা ব্যাখ্যা করতে যায় বা দেশের প্রচলিত কোনো আইনকে যখন সেই সাংবিধানিক আলোকে ব্যাখ্যা করতে যায়, তখন তারা তাদের সংবিধান তৈরির প্রক্রিয়ার মধ্যে যে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী এবং ঐতিহাসিক ঘটনাতে ঐতিহাসিক দলিল সংযোজিত রয়েছে, এই বিষয়গুলো আমাদের একটা কনস্টিটিউশনাল অরিজিন কিন্তু আমাদেরকে প্রদান করে। আমি একটু অ্যানালজি করি, সেটা হচ্ছে ক্রিকেটের, এখন ক্রিকেট বিশ্বকাপ চলছে, আমি সেটার সাথে একটু কোরিলেট করি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ এখন ক্রিকেটের প্রতি আগ্রহী হচ্ছে, তারা ক্রিকেট খেলছে, নতুন নতুন স্টেডিয়াম তৈরি হচ্ছে, বাট লর্ডস এর কথাও যখন বলা হয় তখন কিন্তু সেটা একটা হিস্টোরিক এবং একটা ঐতিহ্যর একটা মেসেজ দেয়। ঠিক তেমনি করে যখন বাংলাদেশ কনস্টিটিউশনের কথা বলা হয়, তখন কিন্তু আমাদের এই একটা অরিজিন রয়েছে। সেই অরিজিন হচ্ছে আমাদের এই কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলির মধ্যে যারা আলোচনা করেছিলেন কোন উদ্দেশ্যে আমরা সংবিধান প্রণয়ন করছি, সেই ডকুমেন্টটা আমাদের রয়েছে। প্রোক্লেমেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স আমাদের রয়েছে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সেই যুগান্তকারী ভাষণ, আমাদের রয়েছে দীর্ঘ 23 বছরের রাজনৈতিক ইতিহাস। সুতরাং সেই বিষয়গুলোকে যদি আমরা গ্রহণ করি, আমাদের সংবিধানকে কিন্তু অরিজিনালিস্ট ভিউ পয়েন্ট থেকে সংবিধানটাকে দারুণভাবে ব্যাখ্যা করার সুযোগ সবসময় ছিল। আমরা সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত আদালতের রায়ের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু অরিজিনালিস্ট অ্যাপ্রোচ খুব কম দেখতে পেয়েছি, বা কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্টের বাইরেও অন্যান্য বিষয়গুলো নিয়েও যখন কনস্টিটিউশনালিটি কোনো একটা আইনের এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে, তখন সেখানে অরিজিনালিস্ট অ্যাপ্রোচ আমরা কিন্তু অত বেশি দেখতে পাইনি। এই সুযোগটা কিন্তু আমাদের ছিল, এবং আমার মনে হয় সাংবিধানিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে যদি আমরা অরিজিনালিস্ট অ্যাপ্রোচটাকে ব্যবহার করতাম, তাহলে আমাদের সংবিধান বারবার ডেভিয়েশন হয়েছে বলে যতটুকু সমালোচনা হয়, সেই জিনিসটা কিন্তু প্রিভেন্টেড হতে পারত। এটা হচ্ছে একটা বিষয়। এবং আমি আরেকটা বিষয় বলবো, আমাদের কনস্টিটিউশন একটা ফ্লেক্সিবল কনস্টিটিউশন এই কারণে, আমাদের কনস্টিটিউশন কেবলমাত্র অরিজিনালিস্ট অ্যাপ্রোচের মাধ্যমেই যে সংবিধানের বিভিন্ন প্রভিশনকে ব্যাখ্যা করার ম্যান্ডেট দিয়েছে তা নয়, একই সাথে লিভিং কনস্টিটিউশনালিজমও এখানে অ্যাপ্লাই করার সুযোগ রয়েছে, এবং সেটার যে বৈধতা সেটাও কিন্তু আমরা সেই গণপরিষদের অধিবেশনে বিভিন্ন বক্তার বক্তব্যের মাধ্যমে একেবারে স্পষ্ট পাই। আমি বেগম বদরুন্নেসা, উনি গণপরিষদ অধিবেশনে বক্তব্য দিয়েছেন, সেটা আমি উল্লেখ করব। তিনি একটা কথা বলেছিলেন আমাদের সংবিধান ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে, লিবারালিজম প্রিন্সিপাল আমি সকল অংশগ্রহণকারীকে বলবো একটু ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করার জন্য। স্যারের দুঃখিত, আমি তাজউদ্দিন আহমেদের বক্তব্য পড়ছিলাম। তো তিনি বলছেন, এই বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে দাঁড়িয়ে 100 বছর পরে কি হবে, 50 বছর পরে কি হবে, 25 বছর পরে কি হবে, তা যদি বুঝতে পারতাম এবং সেসব সম্বন্ধে বিধান সমূহ এই বিলে সংযোজিত করতে পারতাম, তাহলে অবশ্যই একটা কাজের মতো কাজ করেছি বলে দাবি করতে পারতাম। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। আজকের দিনে আমরা যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিবেচনা করছি, আগামী দিনে তা অপান্তেয় হয়ে দাঁড়াতে পারে। আগামী দিনে তা জাতির অগ্রগতির পথে
অন্তরায় হয়। আমরা যেটা অত্যন্ত প্রয়োজনে মনে আজকের দিনে যেটা আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে 10 বছর হয়ে যেতে পারে কিনা, বা দেশবাসীর অগ্রগতি পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে কিনা বিবেচনা করা প্রয়োজন, কথাও চিন্তা করতে হবে। আমরা কিন্তু তাহলে দেখতে পাই যে এটার অরিজিনালিস্ট অ্যাপ্রোচের যেরকম একটা ম্যান্ডেট রয়েছে, ঠিক তেমনি করে লিভিং কনস্টিটিউশনালিজমের একটা কিন্তু ম্যান্ডেট রয়েছে। এবং এই জিনিসগুলোকে আমরা যদি আদালতের মাধ্যমে প্রয়োগ করা হয়, আমাদের সংবিধান, বিশেষ করে এই সাংবিধানিক যে মূলনীতি, যে আদর্শের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে আমাদের সংবিধান, সে আদর্শ থেকে আমরা বিচ্যুত হতাম না। এবং এখনো যদি এই বিষয়গুলোর উপরে দাঁড়িয়ে সংবিধানকে ব্যাখ্যা করা প্রয়াস চালানো হয়, আমি মনে করি যতটুকু বিচ্যুতি হয়েছে আমরা ততটুকু সংশোধন করতে পারবো। হয়তো আগামীতে যখন আমাদের সংবিধান প্রণয়নের সুবর্ণ জয়ন্তী আমরা যখন পালন করব, তখন আমরা বলতে পারবো যে আমরা আমাদের সংবিধান প্রণয়নের সেই প্রাথমিক যে আদর্শ রয়েছে, সেই আদর্শের উপরে সমুন্নত রয়েছি, সম্পূর্ণরূপে দাঁড়িয়ে রয়েছি। সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে আমি বক্তব্য শেষ করি। ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ স্যারকে। আমরা বিভিন্ন বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের নানান উক্তির মাধ্যমে দেখলাম স্যার যখন তুলে ধরলেন যে বর্তমানে আমাদের সংবিধানের স্পিরিট ধরে রাখতে কাজ করার জায়গা আসলে কোথায়, এবং কোথায় কোথায় আমাদের এখনো সেই স্পিরিটটা ধরে রাখতে হলে সামনে এগিয়ে যেতে হলে কাজ করে যেতে হবে। স্যারের বক্তব্য থেকে খুব বৃহৎ পরিসরে সংবিধানকে আমরা জানলাম, এবং যে আশা স্যার দেখিয়ে গেলেন যে সুবর্ণ জয়ন্তীতে হয়তো আমাদের যে উদ্দেশ্য, যে স্পিরিট নিয়ে আমাদের সংবিধানের যাত্রা শুরু হয়েছিল, সেই স্পিরিট আবারও আমরা ফিরে পাবো। সেই স্পিরিট ফিরে পাওয়ার যে যাত্রা, সেই যাত্রার পায়োনিয়ার আসলে আমাদেরকেই হতে হবে। ধন্যবাদ স্যারকে আপনার এনলাইটিং স্পিচের জন্য। এই পর্যায়ে আমাদের যারা অংশগ্রহণকারী আছেন তাদের যদি কারো কোনো প্রশ্ন থেকে থাকেন তাহলে সেই প্রশ্ন আমরা এখন নিয়ে নিচ্ছি। যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আমি অনুগ্রহ করব আপনার হ্যান্ড রেইজ অপশনটি আপনারা ব্যবহার করতে পারেন, অথবা আপনার প্রশ্নটি আপনি কমেন্ট বক্সেও করতে পারেন। এবং সেই প্রশ্নটি যদি আপনার কোনো স্পেসিফিক আমাদের যে আলোচক রয়েছেন তাদের উদ্দেশ্যে হয়, আপনি যার উদ্দেশ্যে প্রশ্নটি করছেন তার নামটা ব্র্যাকেটে দিয়ে দিলে আমরা তার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করতে পারবো। পার্টিসিপেন্ট যারা আছে তারা প্রশ্ন করতে করতে আমি মাজদা স্যারকে বলবো যে স্যার আপনার কি আরো কিছু অ্যাড করার আছে কিনা, যদি বলতেন আমাদের সাথে। থ্যাংক ইউ। প্রশ্ন শোনা দরকার, বক্তব্য শোনার পর যদি কিছু বলার প্রয়োজন হয় তাহলে আমি অ্যাড করতে প্রস্তুত আছি। সংবিধান সম্পর্কে তো অনেক কথা, এত অল্প পরিসরে একটাই বেশি জরুরি কথা, সেটা হলো তোমাদেরকে অনেক ধন্যবাদ একটা মহান একটা অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য। এখন তুমি প্রশ্ন নিতে পারো। স্যার আমার নিজের একটা প্রশ্ন ছিল, সেটা আমাদের ক্লাসেও আপনি কিছুটা আলোচনা করেছেন, তারপরেও আমি আরেকবার জানতে চাইবো। সেটা হচ্ছে এই যে মাজদার হোসেন মামলা, যে মামলা নিয়ে এত আলোচনা, এবং যেটা হচ্ছে এখনো পায়োনিয়ার হিসেবে ধরা হয় যে মামলাকে, আমাদের বিচার বিভাগ আর নির্বাহী বিভাগ আলাদা হওয়ার জন্য, সেই মামলা করতে গিয়ে আপনারা যে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছেন সেটা সম্পর্কে যদি খুব ছোট করে একটু আমাদেরকে বলতেন, আমাদের পার্টিসিপেন্ট যারা আছে তারা জানতে পারতো। আচ্ছা, এটা অবশ্য প্রাসঙ্গিক কোনো বিষয় নয়, একবারে নিছক ব্যক্তিগত বিষয়, তবু আমি একটু আলোচনা করতে চাই। এই আলোচনা করলে অনেকে হার্ট হতে পারে, কারণ আমাদের সংবিধানের আর্টিকেল 22-তে বলা আছে, স্টেট শ্যাল ইনশিওর দ্য সেপারেশন অফ জুডিশিয়ারি ফ্রম দ্য এক্সিকিউটিভ অর্গান অফ দি স্টেট। অত্যন্ত আমার হাস্যস্কর একটা বিষয় মনে হয়, আজকেও কিন্তু আর্টিকেল 22 সংবিধানে রয়ে গেছে। আমরা যদি ভালো করে লক্ষ্য করি, 2007 সালে 1 নভেম্বর জুডিশিয়ারি সেপারেট হয়ে গেছে, এবং এই সেপারেটের যে বাধ্যবাধকতা ছিল এই কনস্টিটিউশনে কেন লেখা হলো আর্টিকেল 22, এরও একটা বিরাট ইতিহাস আছে।
সেই ইতিহাস আমি আলোচনা করতে চাচ্ছি না। এই ইতিহাসের প্রেক্ষিতে আর্টিকেল 22 ইনসার্ট করা হয়েছিল কনস্টিটিউশন, কিন্তু এটা জাতির জন্য, যে কোনো দেশের গণতন্ত্রের জন্য, যে কোনো দেশের ফান্ডামেন্টাল রাইটের জন্য, হিউম্যান রাইটের জন্য রাষ্ট্রের 3টে অর্গান, আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ এবং বিচার বিভাগ, তার যে যার সীমানার মধ্যে স্বাধীনভাবে কাজ করবে। জুডিশিয়ারও কারো ইন্ডিপেন্ডেন্সের মধ্যে, কারো কাজের মধ্যে হস্তক্ষেপ করার অধিকারী নয়, আনটিল ফান্ডামেন্টাল রাইট যদি রাপচার্ড, ইনফ্রিজমেন্ট না হয়। তো এটা যেহেতু মাজদার হোসেন মামলায় আমাদের দেশের বিচার বিভাগ সেপারেট হয়েছে, সেহেতু আর্টিকেল 22 আর সংবিধানে রাখার কতটুকু যৌক্তিকতা আছে এটা একটা ভাবনার বিষয়। আর আমাকে যে প্রশ্নটা করা হয়েছে, অফকোর্স যে কোনো কাজ করতে গেলে কারো না কারো স্বার্থের বিরুদ্ধে যেতে হয়। আমাদের দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্গান প্রশাসনের অনেকেই আমাকে ব্যক্তিগতভাবে দেখা হলেও অত্যন্ত অশালীন ভাষায় গালিগালাজ করতো যে তুমি এদের ক্ষমতা কেন কেড়ে নিচ্ছ। কিন্তু আমি শ্রদ্ধার সাথে তাদেরকে বারবার বলেছি যে ডাক্তারের কাজ তো রাস্তা বানানো নয়, আর ইঞ্জিনিয়ারের কাজ তো রুগী দেখার নয়, তেমনি বিচারকের কাজ ডাক্তার দিয়ে, ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে, কাউকে দিয়ে কি হবে? বেসিক যদি আমাদের ট্রেনিংটা, প্রশিক্ষণটা না থাকে, জুরিসপ্রুডেন্সের যদি মৌলিক জ্ঞান না থাকে, ল অফ ইকুইটির যদি ধারণা না থাকে, একটা লোক বিচারকের চেয়ারে বসে বিচার করবে কি? আমাদের দেশে প্রচলিত আইনটা বড় কথা নয়, আমাদের জুডিশিয়াল টেম্পারমেন্ট, জুডিশিয়াল কোয়ালিটি, ইকুইটি এবং জুরিসপ্রুডেন্স, এই দুইটা সাবজেক্টে যদি আমাদের দক্ষতা থাকে, তাহলে এই সিআরপিসি, সিপিসি এগুলো পড়ার কোনো প্রয়োজন হয় না। তো এই বেসিক ক্যারেক্টার যেটা বিচার করার জন্য, সেটা বিচারকের মধ্যে থাকে। এই জন্য বিচারক ছাড়া যারা বিচারক নয় তারাকে দিয়ে বিচার করলে কি চলবে? আজকে এই দিনেও ওই প্রশ্নের উত্তরে আর অন্য কিছু না বলে শুধু একটা ছোট কথা বলতে চাই, সেটা হলো প্রতিটি দেশ সহ পৃথিবীর অনেক দেশে এখনো মোবাইল কোর্ট জুডিশিয়াল অফিসার দ্বারা হচ্ছে, কিন্তু আমাদের দেশে হচ্ছে না। এবং না হওয়ার কারণে জনগণের ফান্ডামেন্টাল রাইট রাপচার হচ্ছে, ইনফ্রিজ হচ্ছে। বিনা কারণে, বিনা সাক্ষ্যে, আর্টিকেল 35-এ যেটা বলা আছে, প্রকাশ্য আদালতে সাক্ষ্য প্রমাণ নিয়ে বিচার করতে হবে। তো মোবাইল কোর্টে গিয়ে জনগণের কল্যাণ অনেক হচ্ছে, এরকম গাল বুলি অনেকে আমরা দিই, কিন্তু মানুষের মৌলিক অধিকার কতটুকু খর্ব হচ্ছে এটি কি কখনো ভেবে দেখেছি? বিনা কারণে আমাকে 10 কোটি টাকা ফাইন করা হলো, আমাকে জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো, তাহলে আমার সংবিধানের যে সুরক্ষা, বিনা বিচারে প্রকাশ্য আদালতে বিচার পাওয়ার যে অধিকার, সেটা কোথায় গেল? আমার আজকে এটা কষ্ট লাগে। তবে আমার কারো বলার জন্য নয়, আমি রাষ্ট্রকে এবং সরকারকে ধন্যবাদ দিই যে বিচার বিভাগকে আলাদাভাবে চলার সুযোগ করে দিয়েছে। ভবিষ্যতে এগুলো আলোচনার মাধ্যমে এগুলো সংশোধন হবে এবং জুডিশিয়ারি আরো তার দায়িত্ব পালনের জন্য এগিয়ে যাবে, এটা আশা করছি। আমি আশাবাদী মানুষ, আশা করতে পছন্দ করি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ স্যার। আমাদের পার্টিসিপেন্টদের মধ্যে আব্দুস সামাদ সুমো হ্যান্ড রেজ করেছেন। আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করব আপনার মাইক্রোফোনটি আনমিউট করে আপনার প্রশ্নটি যার কাছে করেছেন তাকে করার জন্য। জি, আমাকে কি শোনা যায়? জি, আচ্ছা, ধন্যবাদ। তো প্রথমে স্যারকে আসসালামু আলাইকুম। স্যার, আমার শ্রদ্ধা এবং আমার অনেক ভালোবাসা নেবেন। যেহেতু আমার আসলে কোনো প্রধান কোয়েশ্চেন নেই, মানে কোর কোয়েশ্চেন, আমি শুধু এটাই জানতে চাই স্যার, মানে কখন বা কিভাবে বা কি থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে স্যার আপনি এই রিমার্কেবল স্টেপটা নিছেন, আমি জাস্ট এইটা জানতে চাই। অনেক বইতে পড়েছি, কিন্তু স্যার শুধু আপনার মুখ থেকে জানতে চাই এই জিনিসটা। আর দ্বিতীয় হলো স্যার, এইভাবে কি আমাদের আরেকটা জিনিস হলো, আমাদের যেভাবে এক্সিকিউটিভ বা জুডিশিয়ারি আলাদা হয়েছে, তো স্যার অন্যান্য অর্গানগুলা কি স্যার কোনো আলাদা হওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে, বা এরকম হলে কি আমাদের জন্য বেনিফিট বা আমাদের দেশের জনগণের জন্য বেনিফিট, এইটাই। আর স্যার আপনার সাথে কথা বলে অনেক ভালো লাগলো। জানি না স্যার কখনো যদি সরাসরি দেখা হয়, অনেক ভালো লাগছে। অনেক ধন্যবাদ। আমি এর আগের প্রশ্নের উত্তরে বলতে গিয়ে বলেছি, ডাক্তারকে তার পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে দিতে হবে। একজন ডাক্তার চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে পারদর্শী, আপনি আমি নই। তো তাকে করতে গেলে কি কি লজিস্টিক সাপোর্ট লাগবে সেটাও ডাক্তারদেরকে চিন্তা ভাবনা করতে দিতে হবে। এখন তেমনি শিক্ষকদের শিক্ষার উপকরণ, শিক্ষার আধুনিকায়ন সহ যা যা লজিস্টিক এবং প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা, সেটা তারাকে করতে দিতে হবে। এখন দুঃখজনক হলে সত্য এটা বাস্তবতা আমাদের দেশের,
যে আমাদের দেশে এই কাজগুলা ওইভাবে হয় না। ফলে আমরা ডাক্তাররা চিকিৎসার জন্য কি কি লাগবে, যন্ত্রপাতি কেনার জন্য কি কি করতে হবে, কোথায় কি হাসপাতাল করতে হবে, কিভাবে তার ডিজাইন হবে, এগুলা করার ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা তাদের নাই এবং তারা এগুলো করতে পারে না। তাহলে কি তাদের স্বাধীনতাটা ইনশিওর হলো? আমি আর বিস্তারিত বলতে চাই না। এই বিষয়টা হচ্ছে এরকম, যাকে যে যা অঙ্গনে সে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারলে সে কাজটা সুন্দর হবে, জাতির জন্য জনগণের জন্য সেটা কল্যাণকর হবে। আর এই মামলাটা করার পিছনে আমি জুডিশিয়ারিতে আসার পর আমাকে আমার শ্রদ্ধেয় ডক্টর বদরুদ্দিন, ডক্টর জেড.আই. চৌধুরী ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে যিনি পরে ডিন ছিলেন, ওনারা অনুরোধ করেছিলেন ইউনিভার্সিটিতে যাওয়ার জন্য। তো আমি যেতে পারিনি তখন, কারণ জুডিশিয়ারিকে খুব ভালোবেসে ফেলেছিলাম। তো আমি জুডিশিয়ারিতে এসে দেখলাম যে অসুবিধা হলো যে কতগুলো খুব দুঃখজনক ঘটনা ঘটলো। তাতে করে আমি অত্যন্ত মর্মপীড়ায় ভুগতে লাগলাম। তখন আমি জয়পুরহাট বলে একটা ছোট্ট জেলা, বগুড়া জেলার, সেখানে কর্মরত ছিলাম। একজন জেলা জজ হেঁটে হেঁটে বিচার করে বাসায় যাচ্ছিলেন, একজন ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ি তাকে ধাক্কা দিয়ে পানিতে ফেলে দেয় এবং তিনি ইনজুর্ড হন, তাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। তখন আমরা তাকে দেখতে চাই, তখনও জুডিশিয়ারির কোনো গাড়ি ছিল না, আর বেতন বা অন্যান্য লজিস্টিক বিষয় তো আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আমি খুব মর্মাহত হলাম যে যিনি মৃত্যুদণ্ডের রায় দেন সে একটা অর্ডারলি ছাতা ধরে থেকে হেঁটে হেঁটে তিনি এজলাস থেকে তার বাসভবনে যায়, বাসভবন থেকে এজলাসে আসে। এই ছিল বাস্তবতা আমার জুডিশিয়ারিতে ইন করার সময়। তো এটা খুব খারাপ লাগলো যে একটা অর্গান, একজন ম্যাজিস্ট্রেট চাকরির ইন পয়েন্টে গাড়ি ইউজ করতে পারেন, আর জুডিশিয়ারির লাস্ট টায়ারের একজন ডিস্ট্রিক্ট জাজ একটা গাড়ি পাই না। এই ছোট্ট বিষয়টা পরবর্তীতে দেখলাম 750 টাকা বেতনে আমরা চাকরিতে ইন করেছিলাম। ওই সংসার, শাক মাছ কিনেও আমাদের সংসার চলে না। এই সব নানান বিষয় ছিল এবং বিচারিক সমস্যা তো ছিলই। কোনো বিচার, জুডিশিয়াল অফিসাররা বিচার করার আগে বিচার শেষ হয়ে যেত। যেমন একটা হত্যা মামলা যদি রেডি ফর ট্রায়াল না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের কাছে সেগুলো থাকে, জুডিশিয়ারির হাতে সেগুলো ছিল না। আমরা দেখলাম বিচারের আসল কাজই যদি সেখানে নারাজি যদি রিজেক্ট হয়, সেখানে যদি ফাইনাল রিপোর্ট আসে আর ওই পর্যন্ত হত্যা মামলাটা যদি মৃত্যু হয়ে যায়, তাহলে বিচার বিভাগ কিসের জন্য? এই সব ভাবনাগুলো দেখলাম আসলে যে বিচার বিভাগ আছে, বিচার করার পূর্ণ স্বাধীনতা অ্যাকর্ডিং টু কনস্টিটিউশন নাই। তখন আমরা বন্ধু বান্ধব যারা ছিলাম সমমনা তাদের সাথে আলাপ করলাম। পরবর্তীতে ঢাকায় যখন আমার পোস্টিং হলো, আমি বিচার অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব হলাম। সকল বিচারকদের সাথে, সরকারের সাথে দেন দরবার করে অনেকবার চেষ্টা তদবির করে হলো না। তারপর বাধ্য হলাম 1994 সালে 2424 নাম্বার রিট মামলাটা ফাইল করতে। এবং এই সময় লার্নেড অ্যাডভোকেট ইশতিয়াক সাহেব, ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম, ডক্টর কামাল হোসেন, এদের অ্যাসিস্ট্যান্স আমরা নিলাম। মূল ড্রাফটটা আমরাই তৈরি করলাম, করে তারাকে দিলাম। তারপর আমরা এই মামলা দীর্ঘ 2 যুগ চলার পর, আপনারা সবাই ইতিহাস জানেন, এই 7 নভেম্বর এই এসে 2007-এ এসে এতদিন পর কার্যকর হলো। তবুও আমার আগের বক্তব্য আপনারা বুঝতে পেরেছেন, এখনো পরিপূর্ণ স্বাধীনতা বলতে যা বোঝায় জুডিশিয়ারির কাছে তা 16 আনা আসে নাই। তবে আমি খুব আশাবাদী, অনেকটাই চলে এসেছে। ইনফ্যাক্ট এটা চলে আসবে বলে আমি খুব আশাবাদী, কেননা এই সরকার অত্যন্ত জুডিশিয়ারি ব্যাপারে সেন্সিটিভ এবং জুডিশিয়ারি প্রতিটা দাবি দাওয়া প্রয়োজনের দিকে সজাগ দৃষ্টি আছে। আপনাদেরকে ধন্যবাদ। প্রশ্ন ধন্যবাদ স্যার। আমাদের কাছে আরো একটি প্রশ্ন আছে মাসুম বিল্লাহ স্যারের কাছে। প্রশ্নটি করেছেন মাসুর রহমান। কোয়েশ্চেনটি হচ্ছে, in a recent book by Professor Ridwanul Haq sir, he observed that inserting Article 7B in the Constitution has made it unamendable for the future needs of the society. Do you agree with this notion? No, Massam, no, I do not subscribe to this view by Professor Haq. Yes, হয়তো কিছু আর্গুমেন্ট আছে সেখানে। ফর এক্সাম্পল, তারা বলতে চান যে রাইট টু এডুকেশন বা রাইট টু এনভায়রনমেন্ট, এটা যদি ভবিষ্যতে ফান্ডামেন্টাল রাইট আকারে যুক্ত করতে চাই তাহলে কেমন করে হবে? এটার জন্য সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন নাই, কেননা ইন্টারপ্রিটেটিভ যে টুলস রয়েছে, ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে, চর্চার মাধ্যমে
এখন যে কোনো অধিকারকেই আমরা ফান্ডামেন্টাল রাইটস, হিউম্যান রাইটস হিসেবে ট্রিট করতে পারি। এবং তোমরা জানো যে আমাদের জুডিশিয়ারির অ্যাপ্রোচ হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপলস অফ স্টেট পলিসি এবং হিউম্যান রাইটস দুটাকে একসাথে ব্যাখ্যা করা হয়। সুতরাং আমি মনে করি না যে এটা আনএমেন্ডেবল করে ফেলা হয়েছে। আর একটা হচ্ছে একটা ঐতিহাসিক ভীতি থেকে এটা করা হয়েছে। আমাদের কিছু রাষ্ট্রীয় মূলনীতি, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঙ্গে পরবর্তী কিছু সামরিক শাসক এমনভাবে আচরণ করেছেন, পুরো সংবিধানটাকেই তারা তুচ্ছ জ্ঞান করেছেন। তো সেটা রোধ করতে গিয়ে এটা করতে হয়েছে। এবং 7B-তেও কিন্তু একটা ওপেন এন্ডেড ক্লজ আছে যে আদার ফান্ডামেন্টাল বেসিক স্ট্রাকচারস, সেটা সো ইন্টারপ্রিটেশনের মাধ্যমে অলওয়েজ সংবিধান এক্সপান্ড করতে পারে। সুতরাং স্যারের এই ভিউয়ের সঙ্গে আমি একমত নই। So Samin Yasir has raised his hand. I would request him to unmute his microphone and ask the question. Samin. Thank you, Manager, for the opportunity. Assalamu alaikum, honorable guests. And my question is to Honorable Mazhar Hussain, sir. Sir, আমাদের কনস্টিটিউশন স্যার সোশ্যালিজমের কথা বলে, যেটা আমাদের একটা ফান্ডামেন্টাল স্টেট পলিসি। তাছাড়াও স্যার সোশ্যালিস্ট ইকোনমির কথা বলে। স্যার আমার প্রশ্নটি হলো স্যার, বর্তমানে স্যার আপনার ওপিনিয়নটা জানতে চাই, বর্তমানে স্যার এই যে সোশ্যালিস্ট ইকোনমিক সিস্টেম ফলো করার কথা বলা হয়েছে কনস্টিটিউশনে, এটি কতটুকু বাস্তবায়িত হচ্ছে? আর স্যার জনগণ হিসেবে কি করণীয় এবং গভর্নমেন্টের কি স্টেপস নেওয়া উচিত টু এনশিওর দ্যাট we have socialism in our society and we have a socialist economic system? থ্যাংক ইউ। আমরা লক্ষ্য করছি, শোনা যাচ্ছে আমার বক্তব্য? শোনা যাচ্ছে? জি স্যার, শোনা যাচ্ছে। জি স্যার। আমরা লক্ষ্য করেছি বর্তমান যে সরকার আমাদের এই রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে আছেন, শুধু দেশীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন নয়, পভার্টি লেভেলকে রিডিউসড করা নয়, বরং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এখনো উনি বিদেশে আছেন, উনি বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য বলছেন এবং বেসরকারি খাতকে এনকারেজ করছে যেন তারা সোশ্যাল ডেভেলপমেন্টের জন্য, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য তারা এগিয়ে আসে। এবং অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই যে গ্রামগঞ্জের চিত্র যদি আমরা দেখি, এখন গ্রামগঞ্জের বাস্তব চিত্র হয়েছে এক লেবার পাওয়া যায় না কৃষি কাজের জন্য বা অন্য কাজের জন্য, মানে পভার্টি রিডিউসড হচ্ছে। অর্থনৈতিক যেটা এখন চাচ্ছি বা বলতে চাচ্ছি, সেটা আমরা উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। একটা জিনিস রাতারাতি কোনো জিনিস আশা করা যায় না। আমরা যদি মার্কস লেনিনের থিওরির দিকে যাই, সমাজতান্ত্রিক বিষয় তারা যেটা বলেছে, তারাও কিন্তু রাতারাতি কোনো কিছু অ্যাচিভ করে নাই। ইন কোর্স অফ টাইম সেগুলো এসেছে, অনেক আন্দোলন, অনেক চেষ্টা, অনেক বিধিবিধান প্রণয়নের পর। এবং আমাদের সংবিধানে যে সুন্দর সুন্দর মূলনীতিগুলো দেওয়া আছে, আমি শুরুতেই বলেছি আমাদের সংবিধান কিন্তু অনন্য একটা সংবিধান। পৃথিবীর ইতিহাসে যদি যাচাই বাছাই করা যায়, আমি দাবি করবো একটা বেস্ট কনস্টিটিউশন, আওয়ার কনস্টিটিউশন। তো যে গাইডলাইন গুলো আমাদের দেওয়া আছে সংবিধানে, এবং আমাদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, সোশ্যালিজমের ক্ষেত্রে, যে ভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে স্টেপ গুলো আমরা রাষ্ট্র কর্তৃক নিচ্ছি, বেসরকারি ক্ষেত্রে আমরা চলে গেছি। এখন সবকিছু সরকার ধরে রাখতে চাই না, বড় বড় কোম্পানি, বড় বড় সংস্থা সব এখন বেসরকারি পর্যায়ে চলে গেছে। আপনি লক্ষ্য করে দেখেন, বড় বড় রাস্তাঘাট শুধু বিদেশি নাই, দেশীয় অনেক কোম্পানি, ব্যক্তি মালিকানায় অনেক সংস্থা এগিয়ে গেছে। ফলে আমাদের দেশের দিন মজুর, খেটে খাওয়া মানুষদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং তাদের পার ডে ইনকাম, পার ক্যাপিটা ইনকাম আমাদের এগিয়ে গেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেদিনই বলল, আর আমরা দরিদ্র দেশের তালিকায় নেই, আমরা ওখান থেকে বেরিয়ে এসেছি। এই জন্য এটা নিয়ে আমাদের অস্থির বা ভাবনার কিছু নাই, আমরা আস্তে আস্তে এটা থেকে বেরিয়ে আসছি এবং আমরা সেদিকেই গমন করছি। এটা আমার মতে এটা ঘটছে। Thank you, sir. There's a question from Momita Dash Gupta. The question is to Dr. S.M. Masumbillah, sir. Recently, a discussion is going on regarding constituting election commission through a search committee. Could you please reflect on constitutional aspects and validity of this search committee as proposed, sir?
আমি এটা নিয়ে রিসেন্টলি বাংলা ট্রিবিউনে একটা লেখা লিখেছি। মৌমিতাকে আমি ওই লেখার লিঙ্কটা দিয়ে দেব যদি তার নজরে না আসে থাকে। আমি আর্গিউ করেছি যে এই মুহূর্তে আইন প্রণয়নের চেয়ে সার্চ কমিটি অপশনটা শ্রেয়তর ভাবে ভালো। দুইটা আর্গুমেন্ট দিয়েছি। একটা হচ্ছে কনস্টিটিউশনাল কনভেনশনের রূপ পেতে পারে এটা, কেননা দুইবার অলরেডি প্র্যাকটিস হয়েছে। প্রেসিডেন্ট জিল্লুর এটা সবার সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। এই যে সাংলাপিক একটা আবহ রয়েছে এবং নাগরিকের ক্ষমতাটা নাগরিকরা এক্সারসাইজ করছেন। হাউ বিউটিফুল ইট ইজ টু সি, ফর এক্সাম্পল, সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম তিনি এই প্রসেসে অংশ নিচ্ছেন। এরকম যে নাগরিকরা তাদের ক্ষমতা এক্সারসাইজ দুইজন করে প্রতিটা পদের বিপরীতে নাগরিকের রাষ্ট্রপতির কাছে দিচ্ছেন। আমি মনে করি এটা চমৎকার একটা সাংলাপিক আবহ তৈরি করেছে। আর আইন দিয়ে আমরা ডিফাইন করতে পারবো না যোগ্যতাগুলো, ইতিপূর্বে আমাদের অভিজ্ঞতা ভালো না। সেজন্য কিছু কিছু বিষয় আমার মনে হয় কনভেনশনের দিকে নজর দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। হ্যাঁ, এটা আমি বারে বারে চর্চার উপরে গুরুত্ব দিচ্ছি। সুতরাং এটা খুবই কনস্টিটিউশনাল এবং রাষ্ট্রপতির নোটিফিকেশনের মাধ্যমে করা হয়েছিল। তো 152 নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সেখানে কিন্তু নোটিফিকেশন ও আইনের সংজ্ঞার মধ্যে রয়েছে, এবং এনি প্র্যাকটিস, ইউসেজ, কাস্টম হ্যাভিং দি ফোর্স অফ ল, সেটাকে যদি আমরা আরো 2-3 বার একটা প্র্যাকটিস করে কাস্টমে পরিণত করতে পারি, তাহলে ইট ক্যান ইকুয়ালি এনজয় দি স্ট্যাটাস অফ কনস্টিটিউশনাল স্যাংটিটি। মৌমিতাকে ধন্যবাদ। স্যার, আমরা আরেকটা লাস্ট কোয়েশ্চেন নিব ফ্রম নাদিয়া ইসলাম নদী। Question to Mazhar Hossain sir: do you see any adverse effect of the separation of judiciary in the present context? আসলে এই বিষয়টা আলোচনা প্রথম প্রশ্নই হয়ে গেছে। আসলে এটাকে নতুন করে বলার কিছু নাই। আমাদের যে সেপারেশনের যাত্রা শুরু হয়েছে এটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং সুখের বিষয় হচ্ছে যে আমাদের দেশে এখন বিচারিক কাজ বিচারকেরাই করছেন। এই জন্য এই বিষয়ে বেশি কিছু বলার নাই এবং ভবিষ্যতে এই প্র্যাকটিস, মাসুম বিল্লাহ সাহেব যেটা সুন্দর করে বলেছেন সাহিত্যের ভাষায় অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে, তাই আমাদের সবকিছু বাই প্র্যাকটিস এটা পারফেকশন আসবে এবং এটা এক সময় পরিপূর্ণতা লাভ করবে জুডিশিয়ারি। আমরা যদিও এটা লাস্ট কোয়েশ্চেন হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু একজন পার্টিসিপেন্ট হাত তুলেছে। আমি ওনার প্রশ্নটা দিয়েই আজকে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার যে পর্ব সেটা শেষ করব। মাসুম মুশফিক হেনা, প্লিজ আনমিউট ইয়োরসেলফ এন্ড আস্ক দ্য কোয়েশ্চেন। আমাকে শোনা যাচ্ছে? ক্লিয়ার। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে মাজদার হোসেন স্যারের কাছে ছিল। ওনার একটা ওপিনিয়ন জানতে চাচ্ছিলাম যে ওনার কি মনে হয় না যে বর্তমান পরিস্থিতিতে বিভাগীয় শহরগুলোতে যদি হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপন করা হয় তাহলে কি ভালো হবে কিনা, এই ব্যাপারে জানতে চাচ্ছিলাম। আমি যদি কম কথায় বলতে চাই এই প্রশ্নের উত্তর, তা আমি তার সাথে একমত। আসলে জনগণের দোরগোড়ায় বিচার নিয়ে যাওয়া উচিত। আমি কালকে টিভিতে একটা অ্যাড দেখছিলাম, ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিচার করছেন, সুবর্ণা মুস্তফার আমাদের আরেকজনই। আমার এত ভালো লাগলো যে আসলে মানুষের দোরগোড়ায় বিচার নেওয়া উচিত। আমরা কার জন্য? বাই দ্য পিপল, অফ দ্য পিপল, ফর দ্য পিপল। তো বেটারমেন্ট অফ দ্য পিপল, বেটারমেন্ট অফ দ্য পিপল তো আমরা যদি চিন্তা করি, তো আমি তার সাথে Sir, you are muted. Sir, you are muted. Please unmute your microphone. সরি, আমার বোধহয় মিউট ছিল। আমি আরেকটু রিপিট করে নিই। আমি প্রশ্ন যিনি করেছেন তার সাথে পুরোপুরি একমত। কারণ আমাদের সংবিধান যেটা আছে পিপল রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ, সেখানে এই রিপাবলিকের সুপ্রিম হচ্ছে পিপল। পিপল ইজ দ্য সুপ্রিম অফ দি কান্ট্রি। তো তাহলে ওই যে আব্রাহাম লিঙ্কনের ভাষায় বাই দ্য পিপল, অফ দ্য পিপল, ফর দ্য পিপল। তো জনগণের দোরগোড়ায় যদি আমরা বিচার নেওয়ার যে সুন্দর কথাটা বলি, তা করতে হলে তো আমাদের এই বেঞ্চগুলা আগে যেরকম কিছুদিন ছিল,
দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করলে সেটা জনগণের জন্য সত্যি এখনো আমাদের দেশের সাধারণ পিপুলের আর্থিক অবস্থা অতটা উন্নত হয় নাই। এই জন্য বিচার যদি দোরগোড়ায় নেওয়া যায় সেটা ভালো হবে এবং আইনের চর্চাটাও আরো সুবিধাজনক হবে, জেনারেল পিপুল আইন সম্পর্কে অ্যাওয়ার হবে, এই জন্য এটার প্রয়োজন আছে। স্যার এটা কি স্যার আমাদের কনস্টিটিউশনের বেসিক স্ট্রাকচারের সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে যায় না? না, সাংঘর্ষিক হয় না। কারণ হচ্ছে এই বেসিক স্ট্রাকচার আমাদের মাসুম বিল্লাহ সাহেব বলেছেন আর্টিকেল 100-এ, এবং আমাদের ওই যে মারবারি ভার্সেস মেডিসন যে কথা বলা হচ্ছিল ওই মামলা, এবং আমাদের বদরুল হায়দার চৌধুরীর যে মামলা সেগুলা, এবং সর্বশেষ সাথে যেগুলা বলে দিয়েছে ইনক্লুডিং এগুলো আমাদের বেসিক স্ট্রাকচার অফ কনস্টিটিউশন। সেখানে বেসিক স্ট্রাকচারের সাথে এটা না, বরং এখানে বলা হয়েছে একবার পরিষ্কার করে সংবিধানের আর্টিকেল 100-এ বলা হয়েছে রাজধানীতে সুপ্রিম কোর্টের স্থায়ী আসন থাকবে, তবে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লইয়া প্রধান বিচারপতি সময় সময়ে অন্য যে কোনো স্থান বা স্থান সমূহ নির্ধারণ করিবেন, সেই স্থান বা স্থান সমূহে হাইকোর্ট বিভাগ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে। একবার পরিষ্কার করে স্পেসিফিক কনস্টিটিউশনে ইনসার্ট করা আছে। এই জন্য আপনি যেটা বলেছেন সেটা বরং সংবিধান সম্মত জুডিশিয়ারিকে দোরগোড়ায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ স্যার অ্যানসার দেওয়ার জন্য। Thank you so much, sir, for your view. আসলে আজকে এমন একটা টপিক নিয়ে আলোচনা হচ্ছে যে টপিকে প্রশ্নের কোনো শেষ নেই। এখন সবগুলো প্রশ্ন যদি নিতে যাই তাহলে আজকে কেন নেক্সট 2-3টা রাতও শেষ হবে না। এই জন্য আজকে আর প্রশ্ন নিতে পারছি না, অত্যন্ত দুঃখের সাথে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত আমি প্রশ্ন না নিতে পারার কারণে, কারণ আমাদের সময় স্বল্পতা আমাদের মেনটেন করতে হয়। সো আই উড লাইক টু থ্যাংক দ্য discussions for presenting a brief analytical overview about the journey of our constitution. Now, we'd like to start the closing ceremony, but before that, I would like to convey a special thanks to our guests for presenting here today to let us know about the constitutional journey of Bangladesh. So now I would like to convey a special thanks to Mashrur Rahman, Vice President, Publication News JU Chapter, for making this nice event plan. And I need to mention some names without whom we could not think of organizing such a program. And they are none other than our organizers. They are Jahidul Islam, Imtiaz Huyan, Mehnaz bin Tamin, Mashrur Rahman, Sayedul Abrar Abid, Fuad Hassan, Raihan Mahmud Prodhan, Kazi Fayaz Ahmed, Ishrat Jahan Ira, Farhana Haq Mohuna, Ritu Rabea, Dore Shawar Ohi, Mekhumala Mekhusri, Sabrina Sultana Tithi, Sirajul Munira Min, Samin Yasir, Faria Hussein Ira, Naushin Rahman Shimu, Naushin Sharmili, Saima Islam Tithi, Jakia Sultana Sadia, and Rafia Tasnim Uishi. Thank you, and thanks for being with News JU Chapter. Now, I would like to hand over the microphone to Ms. Nadia Islam Nodi, Founding President, News JU Chapter and Editor-in-Chief, News Bangladesh, to deliver her remarks about this event. Over to Ms. Nadia Islam Nodi. Thank you. Am I audible to all of you? Yes, you are. Okay. Thanks to distinguished guests for your kind analysis that you have made through all this time. And I could not get a grasp of the whole conversation, but the last part was really a good one, as I understood some parts that it's necessary that we actually look back on our constitution that has been written by our forefathers, but also it is necessary that we keep it in check for some times and then also modify it, which actually Masum Billah sir said that 7B is quite in conflict about it. Then about this program, I came to know about that my juniors have been organizing these, and they have targeted the day of Constitution, as we call it, the Constitution Day.
And about Mill's journey, I would like to say, as a former president, it was my pleasure to serve the previous chapter and then serving the national board as well. The first chapter, as the founding chapter, we did a lot of hard work as we had many hurdles in our road, as the administration gap and many other scarcity of resources. Still, if I look back now, I feel very proud that I could do that, because there were people who were not just taking orders or not just doing the course, but they were actually doing it with all their dedication. I haven't been quite successful without them. I managed to pull through that chapter for 1.5 years, and after that, I gave it to the capable hands whom I found as Jahidul Islam Oyon, the president himself. He is quite a charismatic leader, I say, that he could pull off such an incredible event, and that too on art and essay. That's quite eventful. I was really inquisitive as to how come art and essay about law can be packed in together. But I'm mesmerized and I'm thankful that you guys have done a wonderful job. And then about the adjudicators, I'm really proud that all the adjudicators are my own seniors who I look up to as icons or idols. I would like to give my thanks to Tuli Apu. She is a current lecturer of our university. Then Umar Farooq Bhaiya, who is also a lecturer in Bangladesh Maritime University. And then I would like to give thanks to Habiba Mo Apu, who could not personally attend another program of ours, but I'm really grateful that you could make time for this one. And I'm really, from the core of my heart, I thank you. And then I don't know how to say thank to such exponential people like Masumillah sir, Mazdar Hussain sir, and also, I'm sorry if I am pronouncing the name wrong. So about this, my heartfelt gratitude to all of you for being with them, because when I see that my juniors are doing such high works, I really feel proud of them and I really feel proud of myself. Thanks to all of you. With that note, I am giving the floor to the host, please. Thank you. Thank you so much, Nadia Islam Nodiapu, for her enlightening speech. And at this moment, let's hear from Ms. Lutfunaha Shunchi, President News Bangladesh. Over to Ms. Lutfunaha Shunchi Apu. আমাকে শোনা যাচ্ছে? Clear. থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, শুভ সন্ধ্যা। আজকে সংবিধান দিবস আয়োজন, সংবিধান দিবসকে উপলক্ষ করে নিউজ জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি চ্যাপ্টার আয়োজিত আজকে যে অনুষ্ঠান, এটার জন্য প্রথমে আমি সবাইকে আসলে ধন্যবাদ দিতে চাই আমাকে আজকে ইনভাইট করার জন্য। তার পাশাপাশি স্পেশাল থ্যাঙ্কস গোজ টু অল দিস ডিসকাশন। আমি খুব পরে যুক্ত হয়েছিলাম আসলে, যেহেতু আজকে সংবিধান দিবস উপলক্ষে নিউজ বাংলাদেশের আরো একটি চ্যাপ্টারের প্রোগ্রাম ছিল, তো ওই প্রোগ্রামে আমাকে যেতে হয়েছিল, সেই জন্য আমি পুরো অনুষ্ঠানটি দেখতে পারিনি, কিন্তু আমি শেষের দিকে যুক্ত হলেও প্রশ্ন উত্তর পর্বে আমি ছিলাম, যেখানে আমি দেখেছি অনেক পার্টিসিপেন্টদের অনেক প্রশ্ন ছিল, এবং বিশেষ করে মাজার হোসেন স্যারকে দেখেছি, স্যার অনেক সুন্দর করে উত্তর করেছে। মাসুম বিল্লাহ স্যারের তাও দেখেছি, আমি শেষ দিকে যেহেতু যুক্ত হয়েছিলাম। প্রথমেই আমি অসংখ্য ধন্যবাদ দিচ্ছি আজকের যারা ডিসকাসেন্ট ছিলেন, মোহাম্মদ মাজার হোসেন স্যার, মাসুম বিল্লাহ স্যার, জুবায়ের স্যার, আমার সালাম নিবেন। পাশাপাশি আমি এটা না বললেই না যে জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি চ্যাপ্টার বরাবরই দেখা যায় যে খুব ইউনিক কিছু প্রোগ্রাম নিয়ে চলে আসছে। যখন আমাদের কাছে প্রথম প্রপোজালটা আসলো যে তারা সংবিধান দিবসকে কেন্দ্র করে খুব ইউনিক কিছু প্রোগ্রাম করতে চাই, যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আর্ট কম্পিটিশন। নর্মালি যেটা হয় আমরা এটা করি না, তারা 3টা সেগমেন্ট রেখেছে, সে কম্পিটিশন রেখেছে, আর্ট কম্পিটিশন রেখেছে, পাশাপাশি আবার একটা ডিসকাশনও রেখেছে। আমি মনে করি যে আমাদের আগের পরবর্তী সবারই আসলে সংবিধান নিয়ে জানাটা খুবই জরুরি।
এবং সেই উদ্দেশ্যটাকে বাস্তবায়ন করতে এগিয়ে ভবিষ্যতে আশা করব যে আপনারা আরো চমৎকার ভাবে এরকম সুন্দর সুন্দর ইউনিক কিছু প্রোগ্রাম করবেন এবং অবশ্যই নিউজ বাংলাদেশ সবসময় আপনাদের সাথে আছে। তার পাশাপাশি অর্গানাইজারদেরকে তো অসংখ্য ধন্যবাদ, বিশেষ করে অয়ন খুব সুন্দর করে প্রেসিডেন্ট নিউজ জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি চ্যাপ্টারে, এবং বাকি যারা যে দেখতে পাচ্ছি মেহনাজ, মাহি, আপনারা যারা, মাসরুর, আপনারা যারা যুক্ত ছিলেন অসংখ্য ধন্যবাদ। অবশ্যই মেহনাজ তোমার উপস্থাপনাও অনেক সুন্দর হয়েছে। বেশি কথা আসলে বলবো না, সবাইকে দেখে খুব ভালো লাগছে। আর সংবিধান দিবসের শুভেচ্ছা দিয়ে আবারও একবার আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে, আসসালামু আলাইকুম। অনেক অনেক ধন্যবাদ আপু for your enlightening speech, a very warming speech I would rather say. Now with proud and honor addressing Ms. Nasreen Sultana, founder, trustee and founding president News Bangladesh, to share her remarks on our program. Nasreen apu. Thank you মেহনাজ। আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? Clear আপু। ধন্যবাদ। আমি আজকের অনুষ্ঠানটা নিয়ে আসলেই গর্বিত। এই কারণে গর্বিত, আমাদের আইনের ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন উৎসব পার্বণের মতো করে আমাদের আইন অঙ্গনের বিশেষ বিশেষ দিনগুলোকে পালন করছে। এই সেলিব্রেটিং কনস্টিটিউশন ডে, এটা নিয়ে প্রায় 1 মাস ব্যাপী জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি ইংলিশ চ্যাপ্টার কর্তৃক আয়োজিত যে প্রোগ্রাম, সেটা আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে একটা উৎসব চলছে। এটি সংবিধানকে ধারণ করার জন্য, লালন করার জন্য, সেটাকে আইনের মারপেচে না ফেলে এটাকে উৎসবে পরিণত করার জন্য আমি আয়োজক সহ যারা এই প্রোগ্রামের জন্য চিন্তা করেছেন, কাজ করেছেন, সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকের প্রোগ্রামে খুবই বিশেষ কিছু মানুষ আছেন আলোচক হিসেবে। আমাদের সবার প্রিয় মাজদার হোসেন স্যার আইন অঙ্গনে যে কয়েকজন প্রাজ্ঞ মানুষকে দেখে আমরা ঋদ্ধ হই, সমৃদ্ধ হই, মাজদার হোসেন স্যার এমন একজন মানুষ। স্যারকে আমাদের সামনাসামনি দেখার সুযোগ হয়েছিল নিউজের আরেকটি প্রোগ্রামে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। এরকম বটবৃক্ষ আইন অঙ্গনের, তাকে আমাদের ছেলে মেয়েরা আবারও পেয়েছে। আজকে অনেক লম্বা সময় ধরে পেয়েছে আশা করি। সেদিন অনেক কম সময় ছিল, স্যারকে প্রচুর ছাত্রছাত্রী প্রশ্ন করছিল, কিন্তু স্যার উত্তর দেওয়ার মতো সময় পাচ্ছিলেন না, কারণ প্রোগ্রামটাতে সময় খুব কম ছিল। আজকে আশা করি ছেলে মেয়েরা অনেকক্ষণ স্যারকে শুনতে পেরেছেন। আবার ছেলে মেয়েদের সামনে স্যার এসেছেন, এই জন্য স্যারের প্রতি কৃতজ্ঞতা। আমাদের প্রোগ্রামে আরেকজন আমাদের খুব প্রিয় মানুষ মাসুম বিল্লাহ স্যার। স্যার রিলসের অধিকাংশ প্রোগ্রামে স্যারকে দেখেই আমরা খুশি হয়ে যাই। স্যারের বক্তব্য আমার খুব বেশি শোনার সুযোগ হয়নি, কিন্তু যেটুকু আমি শুনেছি সমৃদ্ধ হয়েছি। স্যারের গল্প বলার ধরনে এত কঠিন কঠিন বিষয়গুলো ছাত্রছাত্রীদেরকে বোঝান, সেটাই মনে হয় শিক্ষক হিসেবে সবচেয়ে বড় দিক। একজন শিক্ষক যখন আনন্দ সহকারে ছেলে মেয়েদেরকে কঠিন কঠিন জিনিসগুলোকে সহজ করে বোঝান। স্যারকে ধন্যবাদ আজকে কনস্টিটিউশন ডেতে নিউজের সাথে আবার যুক্ত হওয়ার জন্য। আজকের প্রোগ্রামটাতে আরেকজন স্পেশাল মানুষ আছে যার সাথে আমার কথা, দুবাইয়ের ভাইয়া। সুপ্রিম কোর্টে লয়ার হিসেবে কাজ করছেন। ভাইয়ার ইভেন্ট সাপোর্টে প্রোগ্রামটা ছেলেমেয়েরা এত সুন্দর করে অর্গানাইজ করেছেন। ভাইয়াকে আমি বিভিন্ন প্রোগ্রামে দেখেছি খুব প্রোঅ্যাক্টিভ হিসেবে। আজকের প্রোগ্রামে সরাসরি ভাইয়ার কথা শুনলাম। খুবই উদ্যমী একজন মানুষ, এবং উনি কতটা ছাত্রছাত্রী বান্ধব এবং এই ধরনের কাজগুলোতে উৎসাহিত করার জন্য উনি নিজেই ইভেন্ট সাপোর্ট দিয়ে এগিয়ে এসেছেন। সেটার জন্য ভাইয়াকে নিউজের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা। আপনারা পাশে থাকলেই আসলে ছেলেমেয়েরা অনেক বেশি সাহস পাবে, অনুপ্রেরণা পাবে এই ধরনের কাজগুলো করার জন্য। আপনি সাথে আছেন, আমি আশা করব সামনেও আপনাকে ছেলেমেয়েরা পাবে এরকম উদ্যমী, মেধাবী এবং প্রোঅ্যাক্টিভ। মানে এত এত সুন্দর করে ভাইয়া কথা বলছিলেন, আমি মনে করি এখান থেকেও ছেলে মেয়েদের অনেক কিছু শেখার আছে, যে কতটা উদ্যম নিয়ে প্রাঞ্জলতা সহকারে কথা বলা যায়, আইনের ছাত্রছাত্রীরা কতটা স্মার্ট এবং আমাদের লয়াররা কতটা স্মার্ট।
তো এটা আমি মনে করি আজকের প্রোগ্রামে 3 জন মানুষ এই প্রোগ্রামটাকে যথার্থই আলোকিত করেছে। কনস্টিটিউশন ডে উপলক্ষে আমরা খুব সুন্দর আলোচনা শুনেছি, ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্নগুলো সুন্দর ছিল। সবসময় আপনাদের সাথে আছে, আমাদের ইউনিভার্সিটি চ্যাপ্টার গুলোর সাথে। আমরা বিশ্বাস করি যে আমরা বৈচিত্র্যপূর্ণ কিন্তু একতাবদ্ধ। এতগুলো ইউনিভার্সিটি চ্যাপ্টার এক এক রকম প্রোগ্রাম করছে, কিন্তু তারা আবার সবাই নিউজের সূত্রে বাঁধা। আমরা সবাই ভিন্ন ভিন্ন, আবার আমরা সবাই একতাবদ্ধ। এটাই মনে হয় নিউজের সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য, আমরা ভেঙে ভেঙেও এক হতে পারি। সবাইকে ধন্যবাদ, শুভ রাত্রি। অনেক অনেক ধন্যবাদ নাসরিন আপুকে। তার এই কথাগুলো আসলে ইন্সপায়ার করে অনেক বেশি সামনে আরো ভালো প্রোগ্রাম নামানোর জন্য। এবং শেষ কথাটা আমি সত্যি বিশ্বাস করি যে আমরা নিউজ বাংলাদেশের এটাই সৌন্দর্য যে সবাই আলাদা আলাদা হলেও একই সূত্রে গাথা। এই মুহূর্তে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সেই সব বিচারকদের কাছে যাদের কন্ট্রিবিউশন ছাড়া আমাদের এই প্রোগ্রামের যে দুটো কম্পিটিশন ছিল, আর্ট কম্পিটিশন এবং এসে রাইটিং কম্পিটিশন, সেইগুলোতে আসলে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা যেত না। আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি মিস্টার এজিএম উমার ফারুক সিদ্দিকী, লেকচারার, ডিপার্টমেন্ট অফ ম্যারিটাইম ল অ্যান্ড পলিসি, for being an adjudicator of our program. And also I am expressing my gratitude to Miss Umme Habiba Mo, lecturer, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ইউনিভার্সিটি। আর আমাদের হচ্ছে নদী আপু যেটা বললেন যে খুব রিসেন্টলি আমাদের ইউনিভার্সিটিতে লেকচার হিসেবে যুক্ত হয়েছেন আমাদেরই শ্রদ্ধেয় বড় আপু তুলি আপু। আমরা হচ্ছে মিস তামান্না নাজরিন তুলি আপুর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমাদের একজন বিচারক হয়ে আমাদের এই প্রোগ্রামটাতে যে কম্পিটিশনের পার্টটা ছিল সেটা স্বয়ংসম্পূর্ণতা দান করার জন্য। Now I would like to address Mr. Zubair Ahmed, Advocate, Supreme Court of Bangladesh, for sharing his closing remarks. এবং যে কথাটা না বললেই নয় যে আমরা শুধুমাত্র প্রোগ্রামে যারা অর্গানাইজার তাদের মাধ্যমে একটা প্রোগ্রাম স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় না। আমরা হচ্ছে যদি স্পন্সরশিপটা না পেতাম তাহলে হয়তো অনেক কিছু চেয়েও অনেক কিছু পূর্ণ হতো না। So special thanks for helping us with this sponsorship. And over to Mr. Zubair Ahmed, sir. মেহনাজ, ধন্যবাদ তোমাকে। আমি শুধু একটা কথা বলবো যে আজকের যে বিশেষ অনুষ্ঠানটা তোমরা উদ্যোগী হয়ে গ্রহণ করেছো, এটা বাংলাদেশ যেরকম একটা নতুন মাইল ফলকে এসে পৌঁছেছে, একই সাথে আমরা মনে করি যে বাংলাদেশের সমস্ত লয়ের স্টুডেন্টসরা যেন এই মাইল ফলক স্পর্শ করার যে আনন্দ সেটা সকলেই হৃদয়ে ধারণ করে নিল। আর আমাদের সাংবিধানিক অগ্রযাত্রায় আমরা সফলকাম হতে পারবো তখনই যখন প্রতিটি মানুষ এই সংবিধানটাকে চিনবে, জানবে, করবে আমি অংশগ্রহণকারীদের প্রতি বিনীতভাবে অনুরোধ করব আমরা আর একটু কিছুক্ষণ যদি অপেক্ষা করি স্যারের। দুঃখিত, তো আমি শেষ করব দুটো বাক্য দিয়ে। সেটা হচ্ছে যে সংবিধান রাষ্ট্র পরিচালনার নিয়ম যেমন, ঠিক তেমনি করে সংবিধান হচ্ছে এই রাষ্ট্রে বসবাসকারী প্রতিটি নাগরিকের যে অধিকার, সেই অধিকারের একটা প্রতিশ্রুতি। সুতরাং এই সংবিধান যেহেতু আমাদের অধিকারের প্রতিশ্রুতি দেয়, আমাদের এই সংবিধানটাকে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অগ্রণী এবং জাগ্রত ভূমিকা পালন করা উচিত। আজকের এই বিশেষ অনুষ্ঠানটাকে সেই জাগ্রত চেতনার সাথে অ্যানালজিক্যালি চিন্তা করে আমি একটা ছোট্ট কবিতা বলে আমি এই কবিতাটা
আমার বক্তব্য শেষ করব। আমি আজকের এই অনুষ্ঠানটার সাথে সুকান্ত ভট্টাচার্যের ছাড়পত্র কবিতার প্রথম কিছু লাইনের একটা যে ভূমিষ্ঠ হলো আজ রাত্রে, সংবিধান প্রণয়ন দিবসের আজকের এই দিনে আমরা যেন সুকান্ত ভট্টাচার্যের সেই মুষ্টিবদ্ধ হাত হয়ে আজকে জাগ্রত হয়েছি। আমার মনে হয় এই জাগ্রত চেতনা আমাদের মধ্যে বিরাজ করলে একদিন এদেশ সাংবিধানিক যে ব্লেসিংস রয়েছে সেটা পরিপূর্ণরূপে আস্বাদন করতে পারবে। সকলকে ধন্যবাদ। Thank you, sir. Now I'd like to invite Mr. S.M. Masum Billah, sir, Associate Professor of Law, Jagannath University, for his closing remarks. Masum Billah, sir. এক্সকিউজ মি স্যার, বোধহয় অনুষ্ঠান লিভ করেছেন, একটু চ্যাট চেক করেন প্লিজ। ওকে, আমি পার্টিসিপেন্ট লিস্টে বিল্লাহ এস এম মাসুম দেখতে পাচ্ছিলাম, এই জন্য আমি স্যারকে ডাকছিলাম আসলে। আচ্ছা, তো স্যার যেহেতু নেই, আমরা হচ্ছে এখন চলে যাচ্ছি আবারও মাজহার হোসেন স্যারের কাছে। স্যার, আমাদের এই অনুষ্ঠান নিয়ে আপনি যদি একটু আপনার ছোট করে আপনার নিজের অভিব্যক্তি শেয়ার করতেন। ধন্যবাদ। আমি আমার বক্তব্য প্রারম্ভে বলেছি, তারপর প্রশ্ন উত্তরের মধ্যেই সব এক্সপ্রেস হয়ে গেছে। তারপর আমি একটা ছোট্ট করে বলতে চাই, আমি শুরুতেই বলেছি আমাদের দেশের সংবিধান অনন্য একটা সংবিধান, এবং এই সংবিধানকে সুরক্ষার জন্য মাঝখানে সংবিধানের উপর যে জুলুম হয়েছে, যে কাটছাট হয়েছে, মাসুম বিল্লাহ সাহেবের কথায় কেচি চলেছে, সেগুলোকে আমরা শেষমেশ 7A এবং 7B দ্বারা সুরক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আর বেসিক স্ট্রাকচার অফ কনস্টিটিউশন সেটা তো রয়েছেই। আমি এই 10 এর একটা প্রোগ্রামে ওটাও বলেছিলাম যে আমাদের সংবিধানের অনন্যতার অন্যতম একটা দিক যে আমাদের বেসিক স্ট্রাকচারটা খুবই সুন্দর। এখন আমাদের এই 7A এবং 7B, 7A এবং B ইনসার্ট করার ফলে অনেক প্রশ্ন উঠেছে। একজন প্রশ্নকর্তা এখানে একটু টাচও করেছিলেন, কিন্তু আমি বলতে চাই যে এই সংবিধান, কোনো সংবিধানই কিন্তু চিরস্থায়ী নয়, সমাজ পরিবর্তনের সাথে সাথে, এবং সংবিধান রচয়িতারাও এটা বলে গেছে। ভারতের সংবিধান শতাধিকবার অ্যামেন্ড হয়েছে, উন্নত দেশের সংবিধান বহুবার অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে। তো এগুলো অ্যামেন্ড হবে, এটাই সময়ের দাবি, কারণ সমাজ পরিবর্তন হবে, মানুষের ইচ্ছা অভিরুচি, আইন কানুন, ডেকোইটিভ ডেফিনেশন এখন পেনাল কোডে যদি আমরা খুঁজতে চাই তো ওটা জাদুঘরে রাখতে হবে, কারণ আমাদের বাংলাদেশ ব্যাংকের লক্ষ লক্ষ ডলার চলে গেল ওই পেনাল কোডের ডেকোইটিভ ডেফিনেশন দিয়ে না, মোবাইলের এক ক্লিকে। এই জন্য আইন যুগোপযোগী করতে হবে, এবং করতে গেলে তখন সংবিধানের মৌলিক দিক যেগুলো আছে, অন্যান্য দিক আছে, সেগুলো অ্যামেন্ডের প্রয়োজন হবে। এই জন্য আর্টিকেল 142 যেটা আছে সেটাও যত্নের সাথে এবং জনস্বার্থে ফর দ্য বেটারমেন্ট অফ পিপল এটাকে এক্সারসাইজ করার দৃষ্টিভঙ্গিটা আইন প্রণেতাদের সামনে রাখতে হবে। তারা যদি এই বিষয়ে নীরব হয়ে যায়, এই বিষয়ে যদি তারা সচেতন না থাকে, জনগণের ফান্ডামেন্টাল রাইট ইনফ্রিজ হবে। আমি আশা করি যারা আইন প্রণেতা তারা এই বিষয়ে আরো সচেতন হবে, জনগণের অধিকার এবং জনগণের রাইট তাহলে সুরক্ষিত হবে। ধন্যবাদ। মাসুম স্যার, আপনি কি আছেন আমাদের সাথে? স্যার মনে হয় চলে গিয়েছেন। আসলে এত ব্যস্ত সময়ের মধ্যে আমাদেরকে সময় বের করে এতক্ষণ সময় দিয়েছেন আমাদের যারা
যারা আমাদের এখানে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন তাদের প্রতি আমাদের অসংখ্য অসংখ্য কৃতজ্ঞতা। এই পর্যায়ে আপনারা সবাই যারা অনেক অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন যে রেজাল্ট কবে দিবে, দুটো কম্পিটিশনের কথা বারবার বলে যাচ্ছে, রেজাল্ট কখন দিবে। এখন তাহলে আমরা সেই রেজাল্টে যাব, কিন্তু সেই রেজাল্টে যাওয়ার আগে আরেকবার করে আমরা দেখে নিব যে সার্টিফিকেট অফ পার্টিসিপেশন। আমি আয়োজকদের অনুরোধ করব পার্টিসিপেশনের সার্টিফিকেটটি স্ক্রিনে দেখানোর জন্য। Thank you for showing us the certificate of participation. এখন তাহলে আমরা উইনারের নাম জানি। অনেক অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে, so I would like to ask Mr. Zubair Ahmed to announce the result of art competition. আমি আয়োজকদের অনুরোধ করব জুবাইর স্যারকে উইনারদের নামটা প্রোভাইড করার জন্য। হ্যাঁ, আমি স্লাইড পেয়েছি। ওকে, আর্ট কম্পিটিশন আমি প্রথমে থার্ড প্লেস থেকে শুরু করি। থার্ড প্লেস হোল্ড করেছে সুমাইয়া আক্তার শর্মা, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ। সেকেন্ড পজিশন জান্নাতুল আয়েশা, University of Borishal, and first position goes to Samia Jaman Mim, Jahangirnagar University. Congratulations to the winners for winning the art competition. এই পর্যায়ে আমি মাজদার স্যারকে অনুরোধ করব আমাদের এসে রাইটিং কম্পিটিশনে যারা উইনার হয়েছে তাদের রেজাল্ট ঘোষণা করার জন্য। স্যার, আপনার চ্যাট বক্সে আমি পাঠিয়েছি রেজাল্টটা, চ্যাট বক্সের মেসেজটা একটু দেখবেন। চ্যাট বক্সের মেসেজ একটু 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 প্লিজ। শিওর স্যার, টেক ইওর টাইম, নো প্রবলেম স্যার। চ্যাট বক্সের মেসেজটা একটু ওপেন করে দিন। মেসেজ দিয়েছে অলরেডি, ওটা যে নাম দিয়েছে না কয়টা, ইয়েস না, লিখতে হবে একটু কে কে ফলো করবে। থার্ড হচ্ছে নাম বলো। রুকাইয়া ইমাম। ইমাম স্যার, আপনি ওখান থেকে পড়লেও আমরা শুনতে পাবো স্যার। হ্যালো, জি স্যার, আপনি থার্ড পজিশন থেকে বললে আমরা শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, আমি রেজাল্ট ঘোষণা করছি। থার্ড প্লেস অর্জন করেছে সৈয়দ রুকাইয়া বিনতে ইমাম তুনাস, জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি। সেকেন্ড প্লেস অর্জন করেছে তামান্না নূর, জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি। এন্ড ফার্স্ট প্লেস অর্জন করেছে আরান্না হুসাইন সাকিব, সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটি।
Congratulations to all the winner and participation. বিজয়ীদের অনেক অনেক অভিনন্দন। প্রিয় উপস্থিতি, এরই মাধ্যমে আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের একদম শেষ প্রান্তে চলে এসেছি। শেষ প্রান্তে চলে এসেছি বললে ভুল হবে, আমরা একদমই শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। আমাদের আজকের প্রোগ্রাম নিয়ে আপনাদের যদি কারো কোনো মন্তব্য থাকে বা কারো কোনো রিমার্কস থাকে, আপনারা আমাদের নিউজ জেইউ চ্যাপ্টারের যে অফিসিয়াল মেইল আছে সেখানে আপনারা মেইল করতে পারেন। এছাড়া সামনের প্রত্যেকটি প্রোগ্রামে আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য আপনারা আমাদের নিউজ জেইউ চ্যাপ্টারের যে ফেসবুক পেজ আছে সেটি ফলো করতে পারেন। এছাড়াও নিউজ বাংলাদেশের ফেসবুক পেজ সহ লিংকডইন প্রোফাইলটাও আপনারা ফলো করতে পারেন। এরই মাধ্যমে আমি আজকের প্রোগ্রাম তাহলে এখানেই শেষ করছি। সামনের দিনগুলোতেও আপনাদের নিয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউজ চ্যাপ্টার আপনাদেরকে পাশে নিয়েই সামনের প্রোগ্রামগুলো করবে, এই আশা ব্যক্ত করে আজকের প্রোগ্রাম এখানে শেষ করছি। শুভরাত্রি।